सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। हर हर नमः पार्वतीपतये। हर हर महादेव। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमाशून्यकवित्ववर्षजननी या कापि कादम्बिनी महारारातिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आहादयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाक्षरिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे जीवन्मुक्तिमहानन्दसाक्षिभूताय योगिने महास्वामिकनिष्ठाय शिवार्याय नमोऽस्तु ते। सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोहोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्ते नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वतीपरमेश्वरौ। कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपःफलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे। शिवाभ्याम् अस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियं नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्यां। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरस्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते
पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनूमत्स्मरणात् भवेत्। श्रीहरे नमः। शिवाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। गुरुपवनपुरेशाय नमः। सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। वाग्देव्यै नमः। ओं हनुमते नमः। स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु। श्लोकैकलेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतले श्रीशिवमहिम्नि अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च। श्रीहरये नमः। शिवाभ्यां नमः। பார்வதி பரமேஸ்வராளுடைய பரமானுகிரக விசேஷத்தாலும் மகாபெரிவாளுடைய திவ்ய கருணையாலும் சாருடைய கிருபையாலும் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்யத்தில் தட்சிணாமூர்த்தியோட வைபவத்தை ஓரளவுக்கு நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். சாகித்ய சாஸ்திரத்தில் நவரசங்கள் சொல்லிருக்கா. வீரியம், சிங்காரம், கருணை, பீபத்ஸா, இது மாதிரியெல்லாம் 9 ரசங்கள் சொல்லியிருக்கேன். இந்த ரசங்கள்லாம் வர்ணிச்சுடலாம். நல்ல கவியாக இருக்கக்கூடியவர் வர்ணிச்சுடலாம். சாந்த ரசம்னு ஒரு ரசம் ஒன்று உண்டு. அது வர்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அத்வைத ரசம் வர்ணிக்கவே முடியாது. என்னமா வர்ணிக்க முடியும்? சும்மா இருந்தால் இதை திருப்பி திருப்பி சொல்லிகிட்டே இருக்க முடியுமா? சும்மா இருக்க. அத்வைதிக்கு வேலையே இல்லை. இந்த அத்வைத நிறைய தட்சிணாமூர்த்தியாக மௌனமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நிறைய 8 ஸ்லோகங்கள் குமார சம்பவத்தில் காளிதாசனை வர்ணிச்சிருக்கேன். காளிதாசன் தான் வர்ணிக்க முடியும். இந்த 8 ஸ்லோகத்துலேயும் இப்போ நான் பிரவர்த்திக்கலை. இன்றைக்கி சிவநாம பிரபாவம் சொல்கிறேன்னு சொல்லி நேற்றுக்கு முடிச்சிருக்கேன். இருந்தாலும் நேற்றுக்கு முடித்தப்புறம் இந்த காளிதாசனுடைய ஸ்லோகங்களும் சொல்லணும்னு தோணித்து. ரொம்ப ரசமான ஸ்லோகங்கள். உபமானத்துக்கு ரொம்ப பேர் போனவர் காளிதாசன். அவுட்டஸ் ஹிம்செல்ஃப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஒரே ஸ்லோகத்தில் 3 திருஷ்டாந்தம் சொன்னார். தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி இருக்காருங்கிறதுக்கு அவிஷ்டி சம்ரம்பமிவாம்புவாகம் அபாமிவாதாரமனுத்தரங்கம் அந்தச்சராணாம் மருதாம் நிரோதாத் நிவாத நிஷ்கம்பமிவ பிரதீபம் கபால நேத்ராந்தர லப்தமார்கைஹி ஜோதிப்ரரோகைஹி உதிதைஹி சிரஸ்தஹ மிருணால சூத்ராதிகசௌகுமார்யாம் பாலஸ்ய லக்ஷ்மீம் க்ளபயந்தமிந்தோஹோ. இதுக்காவது சம்ஸ்கிருதம் படிக்கணும். காளிதாசன் சேவிக்கிறதுக்காவது சம்ஸ்கிருதம் தெரியணும். இந்த அழகை வேற ஒரு பாஷையில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ண முடியுமா? அவள் சுவானுபூதி அனுபவத்துக்காக படிக்க வேண்டியது. அவிஷ்டி சம்ரம்பம் இவாம்புவாகம்.
மழை பெய்யாமல் மேகம் சும்மா ஸ்தப்தமாக இருக்குது ஆகாசத்தில். அந்த மேகத்தை போல் வர்ஷிக்கக்கூடிய மேகமாக இருந்தால் ஒரே இடியும் மின்னலும் சப்தமாக இருக்கும். சப்தமே இல்லை, நிஷப்தமாக இருக்குது. அவிருஷ்டி சம்ரம்பம் இவ அம்புமாகம் அபாம் இவாதாரம் அனுத்தரங்கம். ஒரு பெரிய நீர் தேக்கம். தரங்கங்கிறது அதையே தோணாமல் பிளாஸ்டிக் ஷீட் ஆஃப் வாட்டராக இருந்தால் எப்படி இருக்குமோ அபாம் இவாதாரம் அனுத்தரங்கம். தீபம் எரியணும்னு சொன்னால் காற்று இருக்கணும். எலிமெண்ட்ரி சயின்ஸ், வித்தவுட் ஆக்சிஜன் இஸ் நோ கம்பஷன். ஆனால் காற்று இருக்கணுமே தவிர காற்றுடைய சஞ்சாரம் இருக்கக்கூடாது. எ வெரி சட்டில் டிஃப்ரென்ஸ். காற்று சஞ்சாரம் இருந்தால் ஆடின்னு இருக்கும் அந்த தீபஜுவாலை. சஞ்சாரம் அதிகமாக இருந்துட்டால் அணைஞ்சு போனாலும் போயிடும். ஆனால் காற்று இருக்கணும், காற்று சஞ்சாரம் இருக்கக்கூடாது. நிவாத நிஷ்கம்பம் இவ பிரதீபம். காற்று வீசாததுனால அசையாமல் சித்திரத்தில் போட்டிருக்கக்கூடிய ஒரு சித்திரத்தை போல் தீபத்துடைய ஜுவாலையை படத்தில் வரைஞ்சால் எப்படி இருக்கும்? அது அசையமாக படத்தில் வரையப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஜுவாலையானது அசையாது. அந்த மாதிரி அசைவே இல்லாமல் அப்படி உட்கார்ந்துருக்காராம். தட்சிணாமூர்த்தியாக உட்கார்ந்துருக்கார். ஒரு காலை கீழே போட்டுண்டு கீழே போட்டிருக்கக்கூடிய காலுடைய தொடை மேலே இன்னொரு காலை வச்சுருக்கார். தட்சிணாமூர்த்தி கோலமே அப்படி தான். அந்த மாதிரி நிவாத நிஷ்கம்பம் இவ பிரதீபம். இந்த யோக நிலையில் அப்படி கஷ்டமூலமாக உட்கார்ந்துருக்கிற போது வெளியில் இருக்கக்கூடிய காற்றை பற்றி கவலை இல்லை. சாதாரணமாக இப்போ வழக்கு எரிஞ்சிருக்குன்னு சொன்னாக்கா வெளியில் காற்று ரொம்ப வேகமாக அடிச்சுன்னா அணைஞ்சு போயிடுமோன்னு கவலைப்படலாம். லேசாக அடைஞ்சால் கொஞ்சம் ஆடின்னு இருக்கும் அந்த ஜுவாலையானது. ஆனால் இது வெளிக்காற்றை பற்றியே பேச்சு இல்லை. இது உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஜுவாலையை பற்றி நான் பேசுகிறேன். அதனால் அந்தச்சரணம் மருதம் நிரோதாது. உள்ள சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய காற்று எல்லாத்தையும் அப்படி நிறுத்தி வச்சதுனால, காற்றுடைய சஞ்சாரத்தை நிறுத்தி வச்சதுனால அசைவு இல்லாமல் இருக்குது. இதில் பகவத்கீதை, யோகசாஸ்திரம் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு காளிதாசனுடைய வாக்கில். ஞானியுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்னு சுவாமி கீதையில் சொன்னேன். யதா தீபோ நிவாதஸ்தா நேங்கத்தே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யதசித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகமாத்மனா. இது கீதா ஸ்லோகம். காற்று சஞ்சாரம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய இடத்துல தீபத்துடைய ஜுவாலை செவிரில் எழுதின ஒரு ஓவியத்தை போல் எப்படி ஒரே சீராக இருக்குமோ, அசைவே இல்லாத இருக்குமோ, அந்த மாதிரி யோகியுடைய மனசானது ஒரே வஸ்து நிலச்சி நிற்கும். வேறு எண்ணமே வராது. அதுக்கு தான் தியானம்னு பேர். ரெண்டாவது ஒரு எண்ணமே வராமல் ஒரே எண்ணம். கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், சுபாஸ்ரயம். ஏதோ ஒரு எண்ணம் இல்லை, பரம மங்களகரமாக இருக்கக்கூடிய பகவத் ஸ்வரூபமான ஏதாவது ஒரு ஸ்வரூபத்தில் மனசானது அப்படியே நின்றுடுத்துனாக்க, வேறு எண்ணமே வராமல் நின்றுடுத்துனா அது தியானம். அது பிரயத்னம் பண்ணி வந்தால் தியானம். பிரயத்னம் பண்ணாமல் தியானத்துக்கு உட்கார்ந்த உடனே டக்குன்னு போய் மனசு நின்றுடுத்துனா அதுக்கு நிதித்தியாசனம்னு பேர். நம்ம நாட்டில் நவராத்திரி போது யாரோ ஒரு அம்மா வந்தால், நல்லா பாடக்கூடியவா, வந்திருக்கையிலே அம்பாள் மேலே ஒரு பாட்டு பாடுங்கன்னா, அந்த அம்மா கையில் செல் கூட கொண்டுல, பக்கத்தாத்துலேருந்து வந்திருக்கா. இப்போ ரொம்பவே செல்லில் சுற்றி வச்சுன்னு விட்டா. பழைய காலத்தில் சுற்றி பெட்டி போடுறதெல்லாம் இப்போ பார்க்குறதே, சுற்றி பெட்டி பார்க்குறதே ரொம்ப துர்லபம். செல்லுலேயே சுற்றி வந்துடுச்சு. இந்த அம்மா செல் ஒன்றும் கொண்டு வரல. யார் ஆற்றில் பாட சொன்னாலும் அவளும் சுற்றி பெட்டி வச்சுக்கல. ஆனால் பாட ஆரம்பித்தா ஸ்ருதி சுத்தமாக இருக்குது. 25 வருஷமாக பாடிட்டுருக்கா, தினம் அபியாசம் பண்ணிட்டுருக்கா. அந்த அபியாச பலமானது ஆதார ஸ்ருதியில் போய் அப்படியே நின்றுடும். ஆரம்பித்த உடனே ஆதார ஸ்ருதியில் அப்படியே நின்றுடும். அந்த மாதிரி எத்தனையோ ஜென்மாக்களாக தியானம் பண்ணிகிட்டே இருந்தால், தியானத்துக்கு உட்கார்ந்த உடனே டக்குன்னு போய் அந்த ஸ்வரூபத்தில் அப்படியே மனசு நிலைச்சி நிற்கிறது. பிரயத்னம் இல்லாமல் எஃபர்ட்லெஸ் மெடிடேஷன்னு சொல்லணும். அதுக்கு நிதித்தியாசனம்னு பேர். அந்த மாதிரி நிதித்தியாசனம் பண்ணால் ஆத்ம தரிசனம் ஏற்படும்னு உபனிஷத் சொல்கிறது. ஆத்மாவாரே திரஷ்டவிய ஸ்ரோதவியோ மந்தவியோ நிதித்தியாசித்தவியா. அந்த நிதித்தியாசனத்துடைய
ஸ்வரூபமாக அசைவே இல்லாமல் உள்ளே உட்கார்ந்துருக்க. கீதை ஸ்லோகம் இருக்குது, யோகசாஸ்திரமும் இந்த காளிதாசனோட ஸ்லோகத்தில் ஆதாரமாக இருக்குதுன்னு சொன்னேன். பிராணாயாமத்தை 3 பாகங்களாக பிரித்தா யோகசாஸ்திரத்தில் பிராணனுக்கு மனசுக்கு ரொம்ப நெருங்கின ஒரு சம்பந்தம். The subject is so interesting that I cannot hold back. சொல்லி தான் ஆக வேண்டியிருக்கு. சில விஷயங்கள் அவகாசம் இல்லாட்டா கூட சொல்ல வேண்டியிருக்கு. கதை தான் இன்ட்ரெஸ்டிங்னு ரொம்ப பேர் நினச்சின்னு இருக்கோம். தத்துவம் ஈக்குவலி இன்ட்ரெஸ்டிங் தான். கொஞ்சம் அதுக்கு ருச்சி வரணும், அவ்வளோதான். கொஞ்சம் ருச்சி வந்தால் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. மனசை அடக்கிறதுக்காக தான் இத்தனை பிரயத்னமும். ஆனால் அந்த மனசை அடக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஏன்னா கண்ணுக்கே தெரியல மனசு. மனசு என்னன்னு மனசுக்கே புரியல. புரியாமல் பார்க்க முடியாத ஒரு வஸ்துவை போய் அடக்கிறதுனாக்க, கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய வஸ்துவை அடக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது. கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு வஸ்துவை எப்படி அடக்குவே? சாஸ்திரத்தை என்ன பண்ணிவிட்டா பெரியவாள்லாம் அதுக்கு ஒரு உபாயமாக பிராணனை அடக்கினா மனசு அடங்கிறது சுலபமாக அடங்கும்னு ஒரு வழியை சொல்லிக் கொடுத்தா. இது போலன்னு சொல்கிறேன். இந்த பிருகுபதியில் பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல அன்னமயமான கோஷம், அடுத்தாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் தசனி பிருகு போய் கேட்குறார பாட்டை, 2வது தசனி தான் அன்னம் பிரம்மேதி வேதாநாத், அப்படி 3வது பிராணோ பிரம்மேதி, 4வது மனோ பிரம்மேதி அப்படின்னு சொல்லி பிராணந்தான் பிரம்மம், மனசுதான் பிரம்மம்னு இப்படி வரிசையாக சொல்லிருப்போம். விஜயானந்தான் பிரம்மம்னு சொல்லி அதுக்கு அடுத்தாப்பில் அவ்வளவு தான் ஆனந்தோ பிரம்மேதி விஜயானார் அப்படின்னு போகிறது. இப்போ பிராணனுக்கு அடுத்தாப்பில் பஞ்ச கோஷம்னு பேர். கோஷம்னா உரை. இந்த ஆத்மஸ்வரூபத்தை 5 உரை போட்டு மறைச்சி வச்சுருக்கார் சுவாமி. அதில் ரொம்ப கிராசஸ்டாக இருக்கக்கூடிய கவர், ஸ்தூலமாக இருக்கக்கூடிய உரை அதான் வெளியில் தெரியும். அதான் அன்னமயமான கோஷம். இந்த சரீரம் சோத்தால் அடித்த செவருன்னு சொல்கிறோமோ, கொச்சையாக சொல்கிற போது வாஸ்தவத்துலேயே எப்படி தானே அன்னத்தால் தானே இந்த சரீரம் ஏற்பட்டிருக்கு. இதை தாண்டி போனால் பிராணன், பிராணம் தாண்டி போனால் மனசு, மனசு தாண்டி போனால் விஞ்ஞானம், விஞ்ஞானத்தை தாண்டி போனால் ஆனந்தம். இந்த பிராணனும் மனசும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்குது. பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால பிராணனை ஒருத்தர் அடக்கிறதுக்கு பிரயத்னம் பண்ணி அபியாசம் பண்ணின்னு விட்டாருன்னா மனசு அடக்கிறது ரொம்ப சுலபமாக போயிடும்னு பிராணாயாமங்கிற யோக மார்க்கத்தை பதஞ்சலி மகர்ஷி நமக்கு காட்டின அஷ்டாங்க யோகத்தில் 8 அங்கங்களில் பிராணாயாமங்கிறது 4வது. யமம், நியமம், ஆசனம், பிராணாயாமம், பிரத்யாகாரம், தாரணா, தியானம், சமாதின்னு 8 அங்கங்களோடு இருக்கக்கூடிய யோகத்தால் தான் அதுக்கு அஷ்டாங்க யோகம்னு பேர். மாடர்னாக ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன். பதினாயிரக்கணக்கான வண்டிகள் தினம் ரோட்டில் போயிட்டே இருக்குது. ஒரு கிராஸ் ரோடில் வரும்போது திரும்பணும், வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ திரும்பணும். என்ன பண்ணணும்? கார் ட்ரைவ் பண்ணுறவா எல்லாருக்கும் தெரியும். உடனே இண்டிகேட்டரை போட்டு, அது ரொம்ப முக்கியம். டிரைவிங் ஸ்கூல் இன்ஸ்ட்ரக்டராக முதல்ல இண்டிகேட்டர் போடணும்னு சொல்லுவோம். இண்டிகேட்டர் போட்டுவிட்டு நீங்கள் கியரை மாற்றி ஸ்லோ டவுன் பண்ணி ஸ்டீரிங் வீலை பிடிச்சி திருப்பினீங்கன்னா எந்த பக்கம் திருப்புறீடோ அந்த பக்கத்தில் திரும்புறது. ஸ்டீரிங் வீல் இட் டஸ் நாட் ஆக்சுவலி இட் டஸ் நாட் டேர்ன் தி கார், இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டேர்ன் த கார். இந்த டயர் திரும்பினா தான் கார் திரும்பும். ஸ்டீரிங் வீல் திரும்பினா ஸ்டீரிங் வீல் இஸ் கனெக்டட் டு தி டயர், தட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட் மேட்டர். டயர் திரும்பினா தானே கார் திரும்பும். இமேஜின் அ சிச்சுவேஷன், டெக்னாலஜி இவ்வளோ தூரம் டெவலப் ஆகலை. ஏதோ பேசிக்காக ஒரு சாசியை டெவலப் பண்ணிட்டோம், 4 வீல்ஸ் வச்சு ஒரு சாசியை டெவலப் பண்ணிட்டோம். திருமணம் வலது பக்கம் திருமணம்னா ஒவ்வொரு டைமும் திரும்பும்போது வலது பக்கமோ இடது பக்கமோ எங்கேயோ இடத்துல திருமணம்னா இவன் ஃபிசிக்கலாக இறங்கி ஒவ்வொரு டயராக இவன் 90 டிகிரிக்கு திருப்பி விடணும் அப்படின்னா நடக்கக்கூடிய காரியமாக ஒரு கார் ஓடாது, ரோட்டில் ஓடாது, ஃபிசிக்கலாக முடியாது. ஆனால் அந்த டயரானது தானாக திரும்புறது. ஸ்டீரிங் வீல் திருப்பின உடனே தானாக திரும்புறது. டயர் கண்ணுக்கு தெரியல, உள்ளே இருக்கிற டிரைவர் சீட்டில் இருக்கணும்னு கண்ணுக்கு தெரியல, கீழே இறங்கி தான் தெரியும். ஃபார் தோஸ் ஹூ ஆர் இன்சைட் தி கார் அந்த டயர் கண்ணுக்கு தெரியல. கண்ணுக்கு தெரியக்கூடியது ஸ்டீரிங் வீல் தான். கண்ணுக்கு தெரியாத டயரை திருப்புறதுக்கு கண்ணுக்கு தெரியக்கூடிய ஸ்டீரிங் வீலை பிடிச்சி திருப்பணும்னு எப்படி ஒரு உபாயத்தை கண்டுபிடிச்சாலோ, இது சமீபத்தில் ஒரு 100 வருஷத்துக்குள்ளே கண்டுபிடிச்ச சமாச்சாரம். அனாதிகாரமாக யோகீஸ்வரால்
அவள்லாம் கண்டுபிடிச்சுட்டா. கண்ணுக்கு தெரியாமல் புரியாமல் இருக்கக்கூடிய மனசை அடக்கிறதுக்கு ஓரளவுக்கு புரியக்கூடிய பிராணம் கண்ணுக்கு தெரியாது, ஆனால் ஃபீல் பண்ணலாமே. மனசை ஃபீல் பண்ணுறது, மனசால் ஃபீல் பண்ணலாம், மனசை ஃபீல் பண்ணுறது கஷ்டம். ரொம்ப சூக்ஷ்மமாக புரிஞ்சுக்கணும். மனசால் ஃபீலிங்ஸ் இருக்குது, சோகம் துக்கம் சந்தோஷம் என்னெல்லாமோ ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் அனுபவிக்கிறோம் மனசால். ஆனால் மனசை ஃபீல் பண்ண முடியல, ஆனால் பிராணனை ஃபீல் பண்ண முடியாது. மூச்சு வெளியில் போயிட்டு உள்ளே வரக்கூடிய சமயத்தில் ஃபீல் பண்ண முடியாது. அந்த பிராணனை அடக்கினா மனசை அடக்கிறது கம்பேரிட்டிவ்லி ஈஸியாக போயிடுங்கிறதுனால தான் பிராணாயாமத்தை ஒரு முக்கியமான அங்கமாக அஷ்டாங்க யோகத்தில் பதஞ்சலி மகர்ஷி நமக்கு வகுத்து கொடுத்த. அந்த பிராணாயாமத்தை 3 பாகமாக, உள்ளிழுக்கக்கூடிய பாகம் ஒன்று பூரகம்னு பேர். எது பூர்த்தி பண்ணுமோ, எது ரொப்புமோ, பூரயதி இது பூரகா. லங்ஸை முழுக்க ஆக்சிஜனால் ரொப்பக்கூடியது அது பூரகம். அப்புறம் உள்ளே இழுத்த மூச்சை உள்ளேயே நிறுத்தி வச்சுக்கிறது, அது கும்பகம்னு பேர். அப்புறம் வெளியில் விடுறது எக்ஸலேஷன், ரேச்சகம்னு பேர். இந்த கும்பகத்துலேயே இன்னொரு சுப்பீரியராக ஒரு வெரைட்டி எப்படின்னாக்க கேவல கும்பகம்னு பேர். பகவத்பாதால் யோகதாராவளின்னு ஒரு 27 ஸ்லோகங்கள் பண்ணிருக்கார். அந்த யோகதாராவளிக்கு சதாசிவ பிரம்மேந்திரால் வியாக்கியானம் பண்ணிருக்கார். இப்படி ஒரு கிரந்தம் இருக்குதுன்னு காதில் போட்டு வைக்கலாமேங்கிறதுக்காக சொன்னேன். அதில் ஒரு ஸ்லோகத்தை சொல்கிற, காதில் பட்சிகள்லாம் கூடு கட்டாதா, அது கூடு கட்டுறது கூட தெரியாத நிலையில் நான் நிஷ்டையில் இருக்கணும்னு கேட்குறார் ஆச்சாரியா. காதில் கூடு ஏதோ ஒரு பொந்து, மரத்துடைய பொந்துன்னு நினச்சிட்டு ஒரு பட்சி ஒரு குருவி கூடு கட்டணும், வாசம் பண்ணணும், பட்சி உட்காந்துருக்கு காதுலன்னு தெரியாமல் இருக்கணும். எப்பேற்பட்ட நிலை! இந்த தியானத்துடைய சிக்கரத்தில் அப்படி சொல்லியிருக்கேன். அது மாதிரி நம்மளால் நினச்சே கூட பார்க்க முடியாது. அனுபவத்தில் நிச்சயமாக வராது, அதை பற்றி கொஸ்டின் இல்லை. நினச்சே கூட நம்மளால் பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி அந்த கேவல கும்பகம்னு சொல்கிற போது உள்ளே இழுத்த மூச்சை உள்ளே நிறுத்தி வச்சுடுறது. துருவம் தபஸ் பண்ணுற போது ஜிதஸ்வாசா 5வது மாதம் வரும்போது உள்ளே இழுத்த மூச்சு அப்படியே இருந்துடுத்துங்கிற. அந்த மாதிரி இருந்துட்டால் ஆயுஷ்காலமும் அபிவிருத்தி ஆகிடும். லம்பிக்க யோகம் இப்படியெல்லாம் பேசலாம், ரொம்ப டெக்னிக்கலாக போக வேண்டாம். மொத்தத்தில் உள்ளெழுத்த காற்றை உள்ளேயே நிறுத்தி வச்சுன்னு விட்டா, வெளியில் விடாமல் உள்ளே நிறுத்தி வச்சுன்னு விட்டா அது கும்பகம். ரொம்ப நாள் நிறுத்தி வச்சுட்டா கேவல கும்பகம்னு பேர். அந்த கும்பகத்தில் இருக்கக்கூடிய உள்ளே இழுக்கிறபோது சஞ்சாரம் பண்ணுறபோது, பிராணம் சஞ்சாரம் பண்ணும்போது அசைவு இருக்கும், வெளியில் விடுற போது அசைவு இருக்கும். சின்ன குழந்தைகளுக்கு நன்னாவே தெரியும். பால் சாப்பிட்ட உடனே துப்பை ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும், வயிறு காலியான உடனே அப்படி சுருங்கி போயிடும். சின்ன தாய்ப்பால் குடிக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு நன்னாவே அந்த வயத்தை பார்த்தா நன்னா தெரியும். அந்த மாதிரி நமக்கு மூச்சு விடுற போது உள்ளே இழுக்கிற போது தெரியும், வெளியில் விடுற போது தெரியும். உள்ளே அப்படியே நிறுத்தி வச்சுன்னுட்டா அசைவே இல்லை. அந்த உள்ளே நிறுத்தி வச்சுன்னு இருக்கக்கூடிய பிராணத்தை போல அசைவில்லாமல் இருக்காராம் தட்சிணாமூர்த்தி. அந்தச்சராணாம் மருதாம் நிரோதாத் நிவாத நிஷ்கம்பமிவ பிரதீபம். உள்ள சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய காற்று சஞ்சாரம் இல்லாமல் அப்படியே நிறுத்து. அந்தச்சராணாம் மருதாம் நிரோதாத்து. நிரோதம்னா தடுக்கிறதுன்னு அர்த்தம். உள்ள சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய காற்றை யோக சக்தியால் தடுத்து நிறுத்திவிட்டார். 8 ரூபங்கள் பரமேஸ்வரனுக்கு சொன்னேன். அந்த பிராணின பிராணவந்தகான்னு காளிதாசன் சொன்ன மாதிரி மூச்சு காற்றா இருக்கக்கூடியது ஒரு ரூபம், இவருடைய ரூபம் தானே. அதனால் நின்றுனா நிற்கிறது, அந்த ரூபமானது அப்படியே நிற்கிறது, காற்றானது நிற்கிறது. மகாயோகீஸ்வரர்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கும். இங்கே நின்றுனா அந்த மனசு நிற்கும். இது நினைக்கணும்னா நினைக்கும். பெரியவா வளர்த்த சொல்லியிருக்கா. இப்போ கருப்பு கலரில் இருக்குது இந்த மைக்குடைய ஸ்டாண்ட், இந்த டியூபு. இது கருப்பு இல்லை, இது ஷேப்புன்னு நினச்சிக்கோன்னு மனசுக்கு ஒரு உத்தரவு போட்டால் மனசை ஷேப்பாக பார்க்கணும். இங்கே ஒன்றுமே இல்லை, இங்கே ஒரு பெரிய பிளேட் நிறைய ஆப்பிள் வச்சுருக்கான், மாதுளம்பழம் வச்சுருக்கான் நினச்சிக்கோன்னு சொன்னால் அந்த பழங்கள்லாம் இருக்கிற மாதிரி நினச்சிக்கணும். நீ என்ன சொல்கிறியோ அதை நினைக்கணும். அந்த மனசு ஒன்று உத்தரவுக்கு கட்டுப்பட்டு மனசு அப்படி இருந்து கொடுத்தனாக்க ராமனையோ கிருஷ்ணனையோ பரமேஸ்வரனையோ எதிர்த்தாப்பில் பார்க்குறத விட வசத்தியான சித்தி அப்படின்னு மகாபிரிவா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருக்கா. அவளுக்கு அந்த சித்திகள்னால் அவள் சரணத்தில் கிடந்தது. நாம்
இது மாதிரி ஒரு சித்தி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ஒரு புண்ணியம் பண்ணியிருந்தால் தான் இந்த சித்தி இருக்குதுன்னு தெரியும். சித்திகளை பற்றி நாம் கவலைப்பட வேண்டாம். ஏதோ சார் சொல்லிருக்கிறது ரொம்ப 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 சிம்பிள். இதெல்லாம் போய் பாடுபடாத, நேர்மையான வாழ்க்கையை நடத்து. சாருடைய உபதேசம் டேரெக்டாக ஒரே வார்த்தை சொன்னால் நேர்மை, ஆனஸ்டி, ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் ஆனஸ்டி, அப்சல்யூட் ஆனஸ்டி. அந்த புஸ்தகத்துடைய சாரமே, ஏழு மாதங்களுடைய சாரமே. நீங்கள் அதை 11 கேட்டகரைசேஷன், ஒவ்வொரு கேட்டகரி 180 சப் கேட்டகரிஸ் அதெல்லாம் இருக்கட்டும். ஒரே வார்த்தையில் சொல்கிறதா இருந்தால் ஒழுக்கம், நேர்மை வாழ்க்கையில். இதுதான் சாருடைய உபதேசமே. நீ யோகத்தை பற்றி தான் கவலைப்பட வேண்டாம். நீ ஒழுக்கமாக இருந்துட்டேன்னா எந்த ஜென்மாவில் அந்த சித்திகள்லாம் வரணும்னு சுவாமி நினைக்கிறாரோ அந்த ஜென்மாவில் கொடுத்துருவார். நாம் ஒன்றும் அதை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அது இப்படி இருக்கட்டும். இந்த ஸ்லோகத்துக்கு அர்த்தம் சொல்கிறதுக்காக வந்தேன். உள்ள சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய காற்று அப்படியே நிறுத்தி வச்சதுனால அசைவே இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு தீபத்துடைய ஜுவாலையை போல் உட்கார்ந்துருக்கலாம் தட்சிணாமூர்த்தி. அந்தச்சரணம் மருதம் நிரோதாது நிவாத நிஷ்கம்பமிவ பிரதீபு. அப்படி இருக்கக்கூடிய தட்சிணாமூர்த்தியை ஞான மார்க்கத்தில் இருக்கிறவா தியானம் பண்ணுவாள். சாதாரணமாக ஒரு கோவிலில் போனாக்கா ஜெபம் பண்ணோம்னா தட்சிணாமூர்த்தி சன்னிதிக்கு எதிர்த்தாப்பில் உட்காந்து ஜெபம் பண்ணால் விசேஷம்பா. நீ வடக்க பார்த்து உட்காரணும், அவர் தெற்க பார்த்து இருக்காரோன்னு. அதனால் சாதாரணமாக ஆற்றுல காயத்ரி மாத்திரம் கிழக்க பார்த்து தான், காயத்ரி வடக்க பார்த்து பண்ணப்படாது. ஆச்சமனம் மேற்க பார்த்து பண்ணப்படாது. ஆச்சமனம் எப்போதும் வடக்க பார்த்தோம், கிழக்க பார்த்தோ வடக்க பார்த்தோ. மேற்க பார்த்து ஆச்சமனம் கிடையாது, வடக்க பார்த்து காயத்ரி கிடையாது. ஞாபகம் வச்சுருந்தா போகணும். மீதி மந்திரங்கள் பஞ்சாட்சராதி மகா மந்திரங்கள் உபதேசம் இருந்தால் வடக்க பார்த்து உட்காந்து பண்ணால், ஆற்றுலேயே நம்ம ஏதோ ரூமில் பண்ணால் கூட நாம் வடக்க பார்த்து இருக்கிறதுனால தட்சிணாமூர்த்தி சன்னிதியில் பண்ணுற மாதிரி நினைச்சிருந்து பண்ணணும். அந்த பாவனை ரொம்ப முக்கியம். இது தியானம் பண்ணுறவாளுக்கு ஜெபம் பண்ணுறவாளுக்கு சரியாக வரும். சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களுக்கு நமக்கு என்ன பண்ணுறது, கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கிறதே கஷ்டமாக இருக்குது. அவர் மௌனமாக இருக்கார், வியாக்கியானம் வேறு பண்ணுறாருன்னு சொல்கிறேன். வாயால் சொன்னாலே புரிய மாட்டேங்கிறது. அவர் மௌனமாக வியாக்கியானம் பண்ணுறாருன்னு சொல்கிறேன். நமக்காக ரொம்ப சுலபமான மார்க்கம் அந்த பரமேஸ்வருடைய நாமா தான் ரொம்ப சுலபமான மார்க்கம். சிவநாம பிரபாவத்தை பற்றி நிறைய சொல்லியிருக்கா. தெளிவா ஒரு பிரதோஷத்தன்னைக்கு 57-58 மயிலாப்பூரில் விஜயாத்திரா ஸ்தானமாக வச்சுருந்த இடத்துல பிரதோஷத்தன்னைக்கு சிவநாம பிரபாவம் அதை பற்றி உபன்யாசம் பண்ணிருக்கா. முதல்ல அந்த பெரியவாளுடைய உபன்யாசங்கள்லாம் கல்கியில் வந்தபோது அது எல்லாத்தையும் புஸ்தகமாக கம்பேர் பண்ணி ஆச்சாரிய சுவாமிகள் அனுகிரக பாஷனம், ஆச்சாரிய சுவாமிகள் உபன்யாசங்கள்ங்கிற பேரில் சின்ன சின்ன வால்யூம்ஸாக ஒரு 150 பக்கம் 200 பக்கம் அந்த மாதிரி வால்யூம்ஸாக தெய்வத்தங்குறலாம் வரத்துக்கு முன்னாடி அப்படி தான் வந்தது. அது முதல்ல வந்து அந்த வால்யூம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா சிவநாம பிரபாவம் மேலே டைட்டில் கொடுத்தா அஸ்டஸ்க்கு போட்டு கீழே தேதியை போட்டு கிழமையை போட்டு இன்றைக்கி பிரதோஷம் அப்படின்னு போட்டிருப்பா. அம்பாளை பற்றி சொல்லியிருக்க இன்றைக்கி வெள்ளிக்கிழமை பௌர்ணமி ஏதோ ஒன்று. அன்னன்னைக்கு ராத்திரி பூஜை முடிஞ்சப்புறம் பெரியவா வந்து உட்காருவா. ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்கள் காத்துன்னு இருப்பா. நேராக பார்த்தவா எனக்கு சொல்லி, எனக்கு தெரியாது, நான் அந்த சமயத்தில் இங்கே இல்லவே இல்லை, நான் சின்ன குழந்தை, ரொம்ப சின்ன குழந்தை, புரிஞ்சிருக்காது. அந்த சமயத்தில் இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் ஃபெசிலிட்டிஸும் கிடையாது. மயிலாப்பூரில் ராத்திரி பெரியவா உபன்யாசம் முடிஞ்சப்புறம் 12:30 மணிக்கோ 1 மணிக்கோ ராத்திரி அங்கேருந்து நடந்து போய் புருஷவாக்கத்துக்கு போய் ஆற்றுல போய் படுத்துட்டு காத்தால வழக்கம் போல் எழுந்திருந்து ஸ்நானம் பண்ணி அவாவா அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுட்டு ஆஃபீஸுக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் வந்த உடனே பெரியவா கேம்புக்கு வந்து பூஜைக்கு இப்படியே ரொம்ப நாள் பண்ணவாடெலாம் உண்டு. சமீபத்தில் தான் சில வருஷம் முன்னாடி அப்படி ஒருத்தர் வயசான காலத்தில் பழுத்த வயசில் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்தேன். ராத்திரி பூஜை முடிச்சுட்டு வந்து உட்காந்தாருன்னா என்ன பேச போகிறான்னு எல்லோரும் காத்துட்டுருப்பா. பெரியவாளுக்கு அந்த சமயத்தில் அம்பாள் என்ன தோண முடியாது வைக்கிறாரோ அதான். அப்படி சிவநாம பிரபாவம் சொல்கிற போது பெரியவா சிவபுராணத்துலேருந்து எடுத்துக்கல, ஸ்காந்தத்துலேருந்து எடுத்துக்கல. ஸ்காந்தத்தில் அத்தியாயமாக உபதேச காண்டத்தில் சிவநாம பிரபாவம் சொல்லியிருக்கா. அந்த சிவநாம பிரபாவத்தை எடுத்துக்கல. பரம வைஷ்ணவ கிரந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய சிவநாம பிரபாவத்தை பெரியவா எடுத்துட்டா. ஏன்னா அந்த கான்டெக்ஸ்ட் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. சாட்சாத் சதி தேவியாக அம்பாள் அவதாரம் பண்ணி
தன் பிதாமான தட்சன் பண்ணக்கூடிய யாகத்தை பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டு பிரபுவிடத்தில் போய் அனுமதி கேட்டு நீ போனால் உனக்கு மங்களம் ஏற்படாதுன்னு சுவாமி சொல்லி அப்புறம் போகிறதா வேண்டாமான்னு தீர்மானம் சொல்ல அம்பாளுக்கு ரெண்டு மனசாக இருக்குது, போனமா வேண்டாமான்னு நிஷ்கிராமதி நிர்விஷதி நிஷ்கிராமதி நிர்விஷதி நிஷ்கிராமதி நிர்விஷதி துதாசசா. ஒரு காலை வெளியில் வைக்கிறாள், மறுபடியும் வச்ச காலை உள்ளே எழுத்துக்கிறாள், மறுபடியும் காலை வெளியில் வைக்கிறாள். கடைசியில் புத்தியானது போகாதேங்கிறது. சுவாமி விடுதோன்னு சொல்லியிருக்கார், வேண்டாம் போனால் உனக்கு மங்களம் ஏற்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கார். ஆனால் மனசானது போகணும்னு இழுக்கிறது. எமோஷன் ஒன் ஓவர் தி இன்டலெக்ட் கிளம்பிவிட்டாள். உடனே சிவகணங்களை எல்லாம் கூப்பிட்டு மேலதாள வாத்திய கோஷங்களோட சகல மரியாதையோடு கொண்டு போய் அந்த யஜ்யபாடத்தில் விடணும்னு உத்தரவு போட்டுவிட்டாள் சுவாமி. அங்கே வந்தால் தன்னுடைய தாயாரும் அக்காக்கள் அத்தனை பேர்கள் எல்லோரும் வந்து வரவேற்றா. ஆனால் அப்பா மாத்திரம் ஒரு வார்த்தை, அம்மா குழந்தை வான்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லலை. அதான் போய் மனசு போய் தைக்கிறது. சோதர்ய சம்பிரஷ்ன சமர்த்த வார்த்தையா மாத்ராச்ச மாத்ருஷ்வசுபிஷ்ட சாதரம் தத்தாம் சபர்யாம். ஆனால் நாதத்த பித்ரா பிரதிநிதிதா சதி தத்தாம் சபர்யாம் வரமாசனஞ்சசா நாதத்த பித்ரா பிரதிநிதிதா சதி. அங்கே பார்த்தா பரமேஸ்வரனுக்கு ஆகுதி கொடுக்காமல் அந்த மந்திரங்களை மாத்திரம் விட்டுட்டு மீதி மந்திரங்களை சொல்லி ஆகுதி கொடுத்துக்க முடியாது உத்தரவு போட்டிருக்கான் தக்ஷன். நமக்கு பிடிச்சிருக்குங்கிறதுக்காக 2 முறை ஒரு காரியத்தை செய்ய முடியாது, பிடிக்கலைங்கிறதுக்காக காரியத்தை விடவும் முடியாது. எனக்கு துவாதசி தான் பிடிச்சிருக்குன்னு ஏகாசினிக்கும் துவாதசி அனுஷ்டிக்க முடியுமா? இல்லை, ஏகாசி பிடிக்கலைன்னு சொல்லிவிட்டு ஏகாசியை விட்டுட்டு 14 தேதி தான் ஒரு பட்சத்தில் அனுஷ்டானம் பண்ண முடியுமா? சாஸ்திரம் தான் நமக்கு பிரமாணம். நமக்கு விருப்பு வெறுப்பு 2 இருக்கக்கூடாது, பிடிச்சது பிடிக்காது இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக தான் சாஸ்திரம். அது மனசுக்கு ஒரு டிசிப்ளின். பிடிச்சிருக்கோ இல்லையோ ஒரு காரியத்தை செய்யணும்னா செஞ்சாகணும். அது தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன். இது ஒரு மேலே டிஃபைன் பண்ண எஜுகேஷன்னா என்னன்னு ரொம்ப லாட்டின் ரூட்டை பார்த்தீங்கன்னா எதுவுன்னா டு பிரிங் அவுட்னு அர்த்தம். டு பிரிங் அவுட் த லேட்டன்ட் இன்டெலிஜென்ஸ், த லேட்டன்ட் பொட்டன்ஷியல் ஆஃப் எனி இண்டிவிஜுவல், தட் இஸ் தி பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன்ங்கிறது ஸ்டாண்டர்ட் வெல் அக்செப்டட் டெஃபினிஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன். வேறு ஒரு மேலே சொன்ன the purpose of education is to develop the ability to do a thing at the time it ought to be done, in the manner in which it ought to be done, whether we like to do it or not. எஜுகேஷனுக்கு தான் லட்சணம். எஜுகேஷன்னா சர்டிஃபிகேட் மாத்திரம் வாங்கி மார்க் வாங்கினா மாத்திரம் போகாது. ஹவு யூ ஆர் ஏபிள் டு டிசிப்ளின் யுவர் செல்ஃப் டு டூ எ திங், அது எஜுகேஷனுடைய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆப்ஜெக்டிவாக இருக்குது. அந்த டிசிப்ளின் சாஸ்திரத்தால் வரும். செய்யணும்னா காத்தாலே அந்த உடனே பக்கத்து வச்சு சஞ்சாரம் பண்ணணும்னா உடனே செஞ்சாகணும். எனக்கு இன்னும் குளிர்காலமாக இருக்கே, கம்பெனி போது இன்னும் கொஞ்சம் தூங்கினா சௌக்கியமாக இருக்கும். தூங்கினா சௌக்கியமாக இருக்கும், அதோட சௌக்கியமாக இருக்கும். காஃபி சாப்பிட்டுட்டு தூங்கினா இன்னும் சௌக்கியமாக இருக்கும். சில பேர் அப்படி நினைக்கிறா. அதெல்லாம் நமக்கு விஷயம் இல்லை. நமக்கு சௌக்கியமாக இருக்குமா இல்லையாங்கிறதுல சாஸ்திரம் உனக்கு என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை செய்கிறது தான் நமக்கு க்ஷேயஸ்கரமாக இருக்கும். அதனால் பரமேஸ்வரன் இருக்கக்கூடிய துவேஷத்தால் சிவசம்பந்தமான மந்திரங்களை விட்டு மீதி மந்திரங்கள் மாத்திரம் ஜெபம் பண்ணி ஆகுதி கொடுக்க முடியாது உத்தரவு போட்டிருக்கான் தக்ஷன். அருத்ரபாகம் சமவேக்ஷாத்வரம் பித்ராச்ச தேவே கிருதகேலனம் விபௌ அநாதிருதா யஜ்ய சதஸ்யத்ரீஸ்வரி சுகோபலோகானி வதக்ஷதி துஷா. ருத்ரபாகமே இல்லாமல் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய யாகத்தை பார்த்து மகா கோபம் கொண்டு சிவனிந்தனையை கேட்டு நிற்காதேன்னு விட்டார். 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்தார். உனக்கு சக்தி இருந்தால் சிவனிந்தனம் பண்ணக்கூடியவன தலையை வாங்கிடுன்னு விட்டார். சக்தி இல்லைன்னா நாக்கை வெட்டி தள்ளிடு, அதுவும் முடியல, உன் உயிரை விட்டுடு. 4வது ஆப்ஷன் வேறு ஒன்றுமே பண்ண முடியல, காது 2ஐயும் பொத்திண்டு ஓடி போயிடு. கர்ணௌ பிதாய நிரியாது யதகல்பயீஷே தர்மா விதர்ய சினுபிகி நிபிரஸ்யமானே. இந்த ஸ்லோகத்தை சொன்ன கூட பயங்கரமாக இருக்கணும். யார் தலையை வெட்டலான்னு பார்க்கப்படாது. தட் இஸ் நாட் தி ஸ்பிரிட் பிஹைண்ட் த ஸ்லோகா. அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக சொன்னால் தான் இவனுக்கு மனசில் உரைக்குங்கிறதுக்காக சொல்லியிருக்காரு தவிர உடனே யார் சிவனந்தம் பண்ணுறான்னு கையில் கத்தி எடுத்துன்னு திரிக்கப்படாது. அது அர்த்தம் இல்லை. நம்மால் செய்யக்கூடிய உயிரையும் தியாகம் பண்ண வேண்டாம். இவனால் சிவனந்தம் பண்ணால் காதை பற்றினா அந்த இடத்துல வந்துடலாமோ. இது ஒன்றும் ரொம்ப சிரமமான விஷயம் இல்லை, சாத்விகமான விஷயம். சிவனிந்தனேன்னு இல்லை.
நீ யாரை நிந்திரம் பண்ணாலும் நிற்க வேண்டாங்க. பகவன் நிந்திரம் மாத்திரம் இல்லை, மனுஷால் நிந்திரம் பண்ணாலும் நிந்திரம் பண்ணக்கூடிய இடம் நமக்கு வேண்டாம். ஏன்னா இன்றைக்கி யாரோ ஒரு மனுஷன் நிந்திரம் பண்ணக்கூடியது நாளைக்கு ஒன்றையும் நிந்திரம் பண்ண மாட்டான்னு நிச்சயம். நிந்திரம் நமக்கு வேண்டாம். அந்த இடத்துலேருந்து சண்டையாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தால் அந்த இடத்துலேருந்து நழுவக்கூடியவன் சாது அப்படின்னு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்கார். சாதுவுக்கு ஒரு லட்சணம் அது மாதிரி சொல்லியிருக்கார். அதனால் நிற்கப்படாது, அந்த இடத்துல நிற்கப்படாது. இவன் அப்பாவா போயிட்டால் தலையை வாங்க முடியாது, நாக்க வெட்ட முடியாது, வெறும்னா காதை பொத்தின்னு ஓடி போயிட்டால் வெறும் குழத்தனமாக போயிடுமோ என்னமோ. இந்த சிவத்வேஷியுடைய ரத்தம் ஓடின்னு இருக்கு நம்முடைய சரீரத்தில். இந்த சரீரத்தோடு நான் போய் பரமேஸ்வரனை போய் அடைஞ்சால் அது பெரிய அபச்சாரமாக போயிடும். அதனால் சிவத்வேஷியுடைய ரத்தம் ஓடக்கூடிய இந்த சரீரத்தை தியாகம் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக சுத்தமாக இன்னொரு சரீரத்தை அடைஞ்சு தபஸ் பண்ணி பரமேஸ்வரன் அடையணும்னு தீர்மானம் பண்ணால், சரீரத்தை தியாகம் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த சிவனந்தனியை கேட்டுன்னு வந்துட்டு அடையத்தினாடி இதுக்கு பிராயஷ்சித்தமாக சிவநாம பிரபாவத்தை எடுத்து சிவனுடைய மகிமை எடுத்து தன் பிதாவுக்கு உபதேசம் பண்ணணும்னு 2 ஸ்லோகங்கள் ஆணி அடித்தாப்பில் 2 ஸ்லோகங்கள். பெரியவா ஏன் இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் பாகவத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகத்தை எடுத்துட்டாருங்கிறதுக்கு பெரியவா சொல்லியிருக்கா. அம்பாள் சரீரத்தை விடுறதுக்கு முன்னாடி சொன்ன ஸ்லோகங்கள் சொல்லிவிட்டு உடனே சரீரத்தை தியாகம் பண்ணிவிட்டாள். சமாதியால் ஏற்பட்ட அக்னியில் தியாகம் பண்ணிவிட்டாள். இன்றைக்கி மாடர்ன் பார்லன்ஸில் டையிங் டிக்ளரேஷன்னு சொல்கிறோமோ அதுக்கு எப்போதும் வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி. உயிர் இழக்கிறது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டோம்னா அதுக்கு வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி. அம்பாளே சரீரத்தை விடுறதுக்கு முன்னாடி சொன்னாள்னா அதுக்கு ரொம்ப வெயிட்டேஜ் ஜாஸ்தி. அதனால தான் இதை எடுத்துன்னு சொல்லியிருக்கேன்னு பெரியவாளே அதை சொல்லியிருக்கா. யத்வக்ஷரம் நாமகிரேரிதம் நிருணாம் சகித் பிரசங்காதகமா சுகந்தி தத் பவித்ர கீர்த்திம் தமலங்கிய சாசனம் பவானஹோ த்வேஷ்டி சிவம் சிவேதரஹ யத் பாதபத்மம் மகதாம் மனோலிபிகி நிஷேவிதம் பிரம்மரசாசவார்த்திபிகி லோகஸ்ய யத் வர்ஷதி சாசிஷோர்த்தினஹ தஸ்மை பவான் துருஹ்யதி விஸ்வபந்தவே. பிரபுடைய பெருமை தெரியாமல் நீங்கள் இப்படி சிவனந்தனை பண்ணிட்டுருக்கேளே, சிவசம்பந்தம் இல்லாமல் யாகத்தை பண்ணிட்டுருக்கேளே. 2 அக்ஷரங்கள் கொண்டு வந்தாமா, சிவா ஹரா பவா 2 அக்ஷரம்தான். யத்வக்ஷரம் நாமகிரா ஈரிதம் நிருணாம். நீ சிவநாமா சொல்கிறேன்னு தெரிஞ்சு சொல்ல வேண்டாம், தவறி போய் வாக்கில் வந்துட்டா போகிறோம். நாமகிரா ஈரிதம் நிருணாம் ஒரே ஒரு முறை சொன்னால் போகிறோம். சகித் பிரசங்காது நீ சிவனை கூப்பிடணும்னு நினச்சின்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. பிராசங்கிகமாக பேச்சுவார்த்தையில் வந்துட்டா போகிறோம். பெரியவாள்லாம் என்ன பண்ணுவா, சாப்பிட்டுட்டே இருக்கிறது கொஞ்சம் அரிசி படம் போடுங்களேன் பழம். அதனால் இவர் கேட்டாருங்கிறதுக்கு இனிமேல் அரிசி படம் வடாத்து தயார் பண்ணி அதை உணர்த்தி காஞ்சி எடுத்து பொரித்து போட முடியுமா? சாத்தியமே இல்லை உலகத்தில் யாருக்குமே. ஏற்கனவே வடம் ரெடியாக இருந்ததுன்னா வடம் பொரித்து போடலாமே தவிர வடாத்து மாவை கிண்டி கிளறி இவர் கேட்டாலேங்கிறதுக்காக அப்புறம் காய வச்சு அதுக்கப்புறம் வடம் பண்ணி போட முடியாது. வடம் போடுங்கன்னு சொன்னால் போடாது, அரிசி வடம். அதாவது இவருக்கு அரிசி வடம் பிடிச்சிருக்கா இல்லையாங்கிறது விஷயம் இல்லை, அந்த அம்மா அரிசி வடம் போட்டு வச்சுருக்காளா இல்லையாங்கிறது விஷயம் இல்லை. அரிசி வடாம்னு கேட்கக்கூடிய வியாஜத்தில் வெறும் வடான்னு கேட்டால் கிடைக்காத பலன் அரிசி வடாம்னு சொல்லும்போது அரிசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு வடாத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சேர்ந்து ஒரு சிவநாமா வந்துள்ளேங்கிறதுக்காக சகித் பிரசங்காத் அகமா சுகந்தி தத்து. பிராசங்கிகமாக பேச்சுவார்த்தையில் நான் குழந்தையா இருக்கிறது ஞாபகம் இருக்குது. ஒரு சங்கரமணம் மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல போனாக்க வைதிகாலாம் 4 பேர் கூடியிருப்பா. இப்போ தான் எல்லாருக்கும் வாட்ஸ்அப் வந்துவிடுத்து, ஃபோன் வந்துவிடுத்து. அந்த காலத்தில் செல்ஃபோனும் கிடையாது, வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு கன்செப்டே தெரியாது, யாருக்கும் தெரியாது. ஐ எம் டாக்கிங் ஆஃப் சம்திங் லைக் 60 years பேக். அப்போ பல வைதிகால் சேர்ந்து ஒரு பஜனை மடம் ஒரு கோவிலில் ஏதோ சாயங்கால வேலையில் இப்படி பேசின்னு இருக்கிறபோது, என்ன அறிக்கை நாளைக்கு என்ன காரியம் அப்படின்னு கேட்பா. இந்த இடத்துல புண்ணியவாசனம், அந்த இடத்துல ஹோமத்துக்கு போகணும், இந்த இடத்துல நவக்கிரக ஹோமம், ஏதோ ஒன்று சிராதம், ஏதோ ஒன்று அவளுக்குள்ளே அது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிப்பா அந்த ஒர்க்கை. என்ன ஹரின்னு கூப்பிட்டாக்க அது அந்த சாஸ்திரிகளுக்கு ஹரிசாஸ்திரிகள்னு பேர் இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. அவருக்கு என்ன வேணால் பேர் இருக்கட்டும். என்ன ஹரின்னு கூப்பிடுறது வழக்கம். இந்த ஹரிநாமா ஒன்று வந்துவிடுதோனும், தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ ஒரு ஹரிநாமா வந்துடும். சகித் பிரசங்காத் அகமா சுகந்தி தத்து. ஒரே ஒரு முறை சொன்னால் போகிறோம். தெரிஞ்சு சொன்னாலோ தெரியாமல் சொன்னாலோ, பரமேஸ்வரனை உத்தேசம் பண்ணி சொன்னாலோ,
இல்லை யாரோ ஒருத்தர் நமக்கு ஸ்நேகிதரை கூப்பிடுறோம் சங்கரன்னு பேர் இருந்தால் சங்கரான வாய் நிறைய கூப்பிடணும். ஏதாவது வேறு ஏதாவது மாற்று பேரை வச்சு நிக்நேமை வச்சு இந்த ஒரிஜினல் பேரை மாற்றி அபத்தமாக கூப்பிடக்கூடாது. சங்கரான வாய் நிறைய கூப்பிடுறேன், பரமேஸ்வரன் நினச்சின்னு கூப்பிட்றேன், பரமேஸ்வரன் நினச்சின்னு கூப்பிடாட்டா கூட பரவாயில்லை. பக்கத்து தெருவில் இருக்கக்கூடிய சங்கரனை கூப்பிட்டா கூட கைலாச சங்கரன் தான் அவர் தான் தன்னை கூப்பிடுறார் நினச்சின்னு அனுகிரகம் பண்ணுறார். எத்வக்ஷரம் நாமகிரா ஈரிதம் நிருணாம் சகித் பிரசங்காத் அகமா சுகந்தி தத் பவித்ர கீர்த்திம் தம் அலங்கிய சாசனம் பவானஹோ துவேஷ்டி சிவம் சிவேதரக. இந்த ஒரே ஒரு முறை சொன்னால் போரும் அப்படிங்கிறத கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் ரொம்ப ரசமாக இந்த ஸ்பிரிட் அப்படியே கேப்சர் பண்ணி ஒரு தரம் சிவ சிதம்பரம் என்று சொன்னால் போதுமே பரகதி பெற வேறு புண்ணியம் செய்ய வேண்டுமா. ஒரு தரம் சிவ சிதம்பரம் சிவ சிதம்பர சிவ சிதம்பர சிவ சிதம்பர சிவ சிதம்பர என்று சொன்னால் போதுமே பரகதி பெற வேறு புண்ணியம் செய்ய வேண்டுமா. அரிய புலையர் மூவர் பதமடைந்தார் என்றே புராணம். அரிய புலையர் மூவர் பதமடைந்தார் என்றே புராணம் பரிய சொல்லை கேட்டு கோபால கிருஷ்ணன் பணியும் தில்லை. புராணம் பரிய சொல்லை கேட்டு கோபால கிருஷ்ணன் பணியும் தில்லை. சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமா குமாதில்லை. சபாபதிக்கு வேறு தெய்வம் சமானமாகுமா. ஒரு தரம் சொன்ன போதும். நீங்கள் என்னமோ 4-5 முறை சிவா சிதம்பரம் 4-5 முறை சொன்னேன்னா ஸ்தோபம்னு பேர் இதுக்கு. இது பாகவத்தை சொல்கிறார். ஸ்தோபம்னா சங்கீத கச்சேரி பண்ணிட்டுருக்கார் ஒரு வித்வான். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நிரவல் பண்ணுறார். நிரவல் பண்ணுற போது அவர் பகவானை நினைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அவர் இந்த ராகத்துடைய ஸ்வரூபம் ஆரோகணத்தில் என்ன ஸ்வரம் அவரோகணத்தில் என்ன ஸ்வரம் அவருக்கு ராகத்தில் தான் மனசு போயின்னு இருக்கு. அந்த ராகத்துடைய கான்டூர்ஸை காட்டும்படியாக மேலும் கீழும் ஏறி இறங்கக்கூடிய சமயத்தில் ஒரு 10 முறை ஒரு பகவன் நாமாவை எடுத்து சொல்லிவிட்டாருன்னா ஸ்தோபம்னு பேர். ஸ்தோபம் ஹேரணமேவா வைகுண்ட நாம கிரகணம் அசேஷாக ஹரம் விதுன்னு 6ஆம் ஸ்கந்தத்தில் பாகவத்தில் ஸ்லோகம் இருக்குது. அதாவது தாத்பரியம் என்னன்னா நிரவல் பண்ணுற போது வேற ஒரு வரி எடுத்துக்காமல் பகவன் நாமா எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல நிரவல் பண்ணோம். சங்கீத வித்வான்களுக்கு பாகவதம் ஒரு ஒரு வழிகாட்டியாக ஒரு சஜஸ்டிவாக ஒரு வழியை சொல்லியிருக்கு. எங்கே வேணால் நிரவல் பண்ணலாம். சங்கீத ஞானம் என்னென்னா இருந்துடுத்துனா ராகமும் தாளமும் நமக்கு வசமாக இருந்துடுத்துனாக்க எங்கே வேணால் நிரவல் பண்ணலாம். ராகம் தாளம் நமக்கு வசமாக இருக்கணும். அது எங்கே வேணால் பண்ணலாங்கிற போது பகவன் நாமா வரக்கூடிய இடமாக பார்த்து நிரவல் பண்ணால் இவன் அறியாமலேயே ஒரு புண்ணியம் சேர்ந்து விடுறது. அதனால் ஒரு முறை சொன்னால் போதும் சகித் பிரசங்காத் அகமா சுகந்தி தத்து. அதாவது ஒரு முறை சொன்னால் போதும்னு இருக்குது. நீங்கள் பஜனை நிறைய நாமாவளின்னு சொன்னால் திருப்பி திருப்பி சொல்லலை. இந்த ஸ்லோகத்தையே 2-3 டைம் சொல்லி விடுறோம். பஜனை நிச்சயமாக சங்கதி போட்டு தான் பாடுவாள். ஒரே ஒரு முறை சொல்லிவிட்டு பாடிட்டே இருந்தாக்கா திவ்யநாமே உங்களுக்கு 1/2 மணி நேரத்தில் முடிஞ்சு போயிடும். மேலே சங்கதியே போடல எனக்கு வாங்கி பாடுறதும் வேண்டாம். நான் சும்மா ப்ரோஸ் படிக்கிற மாதிரி படிச்சுட்டே போனேன்னா நீங்கள் ஒரு 1/2 மணி நேரம் 3/4 மணி நேரத்தில் திவ்யநாமம் தீப பிரதட்சணம் கீர்த்தனையே ஒரு 10 கீர்த்தனை பாடி முடிச்சுடலாம். ஆனால் அப்படி பண்ணுறது இல்லையே. அதாவது தாத்பரியம் என்னக்க 2 காரணங்கள். ஒன்றும் பல முறை பாடினா ஒரு முறை பாடுறது யாரோ ஒருத்தர் காதை விழுது. கிராமங்களில் இப்போ தான் ஒரு 12 மணி 1 மணிக்குள்ளே முடிக்கிறதுன்னு வந்துடுச்சு. நான் காலேஜில் படிக்கிறதெல்லாம் புதுக்கோட்டை சம்பிரதாயத்தில் வளர்ந்தவனா. அங்கே புதுக்கோட்டை சம்பிரதாயத்தில் தீபம் எடுக்கிறதுக்கே 1 மணி 2 மணி ஆகும். காலத்தால் 7 மணிக்கு முன்னாடி பஜனை முடிஞ்சதுன்னு கிடையாது. பஜனை முடிஞ்ச உடனே பகுதியப்போ உடனே ஸ்நானம் பண்ணுவோம், உடனே உஞ்சி வளர்த்தி கிளம்பிடும். சந்தியானம் பண்ணிட்டு உஞ்சி வளர்த்தி கிளம்பிடுவோம்.
அப்புறம் ரெஸ்ட்டே கிடையாது. சின்ன வயசாக இருந்து 18 வயசில் சரீரமும் இடம் கொடுத்தது. விடிய அப்படி சனி ஞாயிறு வந்து வீக்கெண்ட் என்ன ஹாபினாக்கா பஜனை தான். இப்படியே சுவாமி அழைச்சிட்டு வந்துவிட்டார். அதனால் விடிய பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் யாரும் தூங்கிட்டு இருப்பா பக்கத்தில். ஒரு முறை சொல்கிற போது அவள் காதில் விழுறதா இல்லையான்னு தெரியாது. 4 முறை சங்கதி போட்டாக்க 4வது சங்கதியாவது அவள் காதில் வந்து விழட்டுமே, எழுந்திருக்கட்டுமேங்கிறதுக்காக சங்கதி போடுறது வந்திருக்கலாம். இன்னொரு காரணம் என்னன்னாக்க, ஒரு முறை பகவன் நாமா சொன்ன உடனே ரொம்ப ருச்சியாக இருக்குது. பகவன் நாமா ருச்சியை பார்த்த உடனே ஒரே ஒரு ஸ்பூன் தான் பாயசம் போட்டுக்கணும்னு நினச்சான். சுகர் வேறு. ஆனால் அந்த பாயசம் ரொம்ப பரவாயில்லை, இன்னொரு மாத்திரை போட்டுக்கிறேன், கொண்டா இன்னொரு ஒரு கருதி பாயசம் போடுன்னு சொல்கிற மாதிரி எந்த ஏமி ருச்சி ராம. அது அவர் ரொம்ப அழகாக ராமதாச சுவாமிகள் சொல்லிவிட்டார். உன்னுடைய ராமாவில் எவ்வளோ ருச்சி இருக்குது சொல்ல முடியலையே. அதனால் அந்த ருச்சியை அனுபவித்த உடனே திருப்பி சொல்லணும்னு ஒரு ஆர்வம் வந்துடுத்து. அதனால திருப்பி சொல்கிறேன். இதுக்கு என்ன பிரமாணம்னாக்க, ராமான்னு ஒரு முறை கூப்பிட்டா போருமோனோ, அந்த ஒரு முறை கூப்பிட்டா போகாதுன்னு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ராமன்னு 2 முறை கூப்பிட்டா அகஸ்தியன்னு இருக்குது. ராம ராம மகாபாஹோ ஷுணுகுஹ்யம் சனாதனம். ராமராமான்னு கூப்பிடுவானே, ராமான்னு கூப்பிட்டா போகாத. சுவாமியோ ரொம்ப பக்தி ஸ்ரத்தையோடு இருக்கார். அகஸ்தியர் போல ஒரு மகர்ஷி வந்திருக்கார். ஒரு முறை கூப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி எழுதுங்கிறதுக்கு முன்னாடி எண்ணெயாக நிற்கக்கூடிய பிரபு ராமர். அவரை போய் இதுக்காக 2 முறை கூப்பிடணும். அப்புறம் கூஜந்தம் ராமராமேதி மதுரம் மதுராட்சரம் ஆரோக்கிய கவிதா சாகாம் வந்தே வால்மீகி கோகிலம். அங்கேயும் ஒரு ராமராமேதி. அப்புறம் ஸ்ரீராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே. அங்கே 3. எதுக்கு அப்படிலாம் வரணும்னாக்க, ஒரு முறை சொன்னாலே ரொம்ப வசதி தான். அதை சொன்ன உடனே இன்னொரு முறை இன்னும் 2 முறை இன்னும் சொல்லிகிட்டே இருக்கணும்னு தோணும். அதனால தான் பஜன சம்பிரதாயம் நிறைய பகவன் நாமா சொல்லிகிட்டே இருக்கிறதுன்னு வந்தது. அந்த நாமாவுக்கு ஒரு நாமா சொன்னாலே சர்வபாபத்தையும் போக்கி வச்சிடும். யத்வக்ஷரம் நாம கிரேதிதம் நிருணாம் சகித் பிரசங்காத் அகமா சுகந்தி தது பவித்ர கீர்த்திம் தம் அலங்கிய சாசனம் பவானஹோ துவேஷ்டி சிவம் சிவேதரஹா. பிரம்மஹத்தி இருக்கிறதுலே ரொம்ப கடுமையான பாப்பம். கோடிக்கணக்கான பிரம்மஹத்திகள், துஷ்ட ஸ்திரீகளுடைய சம்சர்க்கம், கோடிக்கணக்கான சம்சர்க்கங்கள். இது எல்லாம் மகாதேவான்னு ஒரு முறை சொன்ன மாத்திரத்தில் பறந்து விடுறதான். கோட்டையோ பிரம்மஹத்தியானாம் அகம்யாகம கோட்டையா சத்ய பிரளயமாயாந்தி மகாதேவேதி கீர்த்தனாது. உடனே சொன்ன மாத்திரத்தில் சத்யா பிரளயமாயாந்தி மகாதேவேதி கீர்த்தனாது. அது மாத்திரமில்லை, ஒரு பெரியவா போய் சொன்னான். சாஸ்திரம் 2 விதமாக நமக்கு உத்தரவு பண்ணிருக்கு. சில காரியங்கள் நீ அவசியம் செய்யணும். சந்தியாவனம், பிராமணாபிரதமும் திரிகால சந்தியாவனம் செய்யணும் கம்பல்சரியாக. அப்பா இல்லாதவா அமாவாசனைக்கு தர்ப்பணம் பண்ணணும் கம்பல்சரி. இதெல்லாம் விதின்னு பேர். இது செஞ்சே ஆகணும்னு சொல்கிறது விதி. இன்னும் சொல்கிறது நிஷேதம், டோன்ட்ஸ் ஆஃப் காண்டக்ட். பொய் சொல்லாத, திருடாத, வேற ஒருத்தரை ஏமாற்றாத, சுறாபானம் பண்ணாத, இதெல்லாம் டோன்ட்ஸ் ஆஃப் காண்டக்ட். அது ரொம்ப அழகாக சொன்னேன். எதை செய்யணுமோ அதை நான் செய்யலை, எதை செய்யக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் தடுத்துருக்கோ, செய்ய வேண்டிய காரியத்தில் காட்ட வேண்டிய ஸ்ரத்தையை, செய்யக்கூடாத காரியத்தில் விபரீதமான ஸ்ரத்தையை காட்டி செய்ய வேண்டிய காரியத்தை போல் செய்யக்கூடாத காரியத்தை செஞ்சுட்டேன். இப்போ 2 பாபங்கள் இல்லை, 2 விதமான பாபங்கள். 2 டைப்ஸ் ஆஃப் பாபம். 2 சின்ஸ் இல்லை, 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சின். செய்ய வேண்டிய காரியத்தை விட்டது, செய்யக்கூடாத காரியத்தை ரொம்ப விபரீதமான ஸ்ரத்தையோடு செஞ்சது. இந்த 2 விதமான பாபத்துக்கும் சிவா என்ற 2 அக்ஷரங்கள் கொண்ட ஒரு நாமா தான் பிராயசித்தம் விட்டேன். எத் கிருத்தியம் தன்ன கிருத்தம், எத் அகிருத்தியம் கிருத்தியவத்ததாச்சரித்தம் தது உபயோரப்பி பிராயசித்தம் சிவா தவ நாம அக்ஷரத்வயம். சிவநாமாவை சொல்லி இந்தந்த பாபங்கள் போகும்னு சொல்ல மாட்டோம்னு ரிஷிகள். சிவநாமா விநாசியானாம் பாதகானாம் அபாவதா பிராயஷ்சித்த பயான்னோக்தம் ரிஷிபிகி தத்வதர்ஷிபிகி. சிவநாமா விநாசியானா, சிவநாம அவிநாசியானா. அதாவது சிவநாமா சொல்லி போகாத பாபமே கிடையாதுங்கிறதுனால சிவநாமா விநாசியானாம்
பாதகானாம் அபாவதா, சிவநாமா சொல்லி போகாத பாப்பமே இல்லாததுனால இந்த பாப்பங்களை போக்கும் நாங்கள் லிஸ்ட்டு கொடுக்க மாட்டோம்னு விட்டேன். லிஸ்ட்டு கொடுத்தா என்னாகும், ஏதோ இன்அட்வர்டண்ட்டாக ஏதாவது ஒரு பாப்பம் அந்த லிஸ்ட்டில் விட்டு போயிடுச்சுன்னா தி இன்ஃபரன்ஸ் வில் பி விட்டு போன பாப்பத்தை சிவநாமா போக்காது அப்படின்னு அனுமானம் பண்ணுறதுக்கு இடம் கொடுத்துடும். அந்த அனுமானமே அபச்சாரமாக போயிடும். இந்த சிவநாமா போக்கி வைக்காத பாப்பமே கிடையாதுங்கிறதுனால இன்னென்ன பாப்பத்தை போக்கும் அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. சிவநாமா வினஷ்யானாம், சிவநாமா வினஷ்யானாம் பாதகானாம் அபாவதா பிராயஷ்சித்த பயான்னோக்தம் ரிஷிபிகி தத்துவத ரிஷிபிகி. மகாதேவா 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 அப்படின்னு சொன்னால் என்னாகும், ஒவ்வொரு மகாதேவ சப்தமும் யமதூதர்களுடைய தலையில் போய், யமனுடைய தலையில் போய் ஒரு குட்டாக விழுமா. மகாதேவ மகாதேவ மகாதேவேத்யயம் துவனிகி வைவஸ்வத மகாராஜ மௌலி சங்குட்டனத்வனிகி. சிவநாமாவுடைய பிரபாவத்தை உலகத்துக்கு பிரகாசப்படுத்துவதற்காக தோன்றின மகான் ஸ்ரீதர ஐயாவாள். இப்போ தான் கார்த்திகை அமாவாசை அன்றைக்கி ஐயாவாள் உற்சவம் ரொம்ப விமர்சையாக நடந்திருக்கு. ராமநாமாவையும் கோவிந்தநாமாவையும் பரப்பினாள் சாட்சாத் போதேந்திர. போதேந்திரனும் ஐயாவாளும் ஏறக்குறைய ஒரே காலத்தில் இருந்தவா தான். இவர் சன்னியாசி 59வது பீட்டாதிபதி காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் போதேந்திராள் ரொம்பவே போஜேந்திரான்னு நினச்சிட்டு இருக்கா. போஜேந்திராள் இல்லை, போதேந்திராள். பகவன் நாம போதர், பகவன் நாமாவை உபதேசம் பண்ணக்கூடியவர் அப்படின்னு அவள் குரு அவருக்கு தீட்சா நாமம் கொடுத்தார். இந்த சரஸ்வதிங்கிறது காஞ்சி காமகோடி பீடத்தில் வரக்கூடிய எல்லா பெரியவாளுக்கும் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பட்டப்பெயராக இருக்கிறதுனால அதோட பகவன் நாம போதேந்திர சரஸ்வதிங்கிறது தான் பூர்ணமான நாமா. அதில் பகவன் நாம போதேந்திரங்கிறதுல போதங்கிற கடைசி பதமும் இந்திர சரஸ்வதி இருக்கக்கூடிய முதல் சப்தமாக இருக்கக்கூடிய இந்திரனும் சேர்ந்து போதேந்திராள் அப்படின்னு நடைமுறையில் அப்படி வந்துடுச்சு. ஐயாவை சிவநாம பிரபாவத்தில் உலகத்துக்கு புரிய வைக்கிறதுக்காக அவதாரம் பண்ணி சாட்சாத் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமாகவே ஐயாவாளை சொல்லுவாள். அவர் பரமேஸ்வராட்டமாக ஜொலிப்பாளாம். ஸ்ரீகண்டமிவ பாஸ்வந்தம் சிவநாமபராயணம் ஸ்ரீதரம் வெங்கடேசாரியம் ஸ்ரேயசே குருமாஸ்ரயேகே. இன்னொரு ஸ்லோகம் ஒன்று உண்டு. அந்த ஸ்லோகத்தை போதேந்திராளே பண்ணாள், ஐயாவாள் மேலே பண்ணாள்னு ஐதிஹ்யம். கடைசி ஒரு வார்த்தை வரும்போது இவா ஸ்லோகத்தை பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அசரீர்வாக்கு பூர்த்தி பண்ணிடுச்சு. ஏன்னா நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு இருக்குது. என்ன இருந்தாலும் லோக மரியாதை ஒரு சன்னியாசி பீட்டாதிபதி ஒரு வெள்ளை வேஷ்டியில் இருக்கிறவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ணால் சரியாக வராதுங்கிறதுனால இவரை நமஸ்காரம் பண்ண விடாமல் நமஸ்காரம் பண்ணுறேன்னு சொல்லக்கூடிய சப்தத்தை அசரீர்வாக்கு பூர்த்தி பண்ணிவிடுத்துன்னு சொல்லுவாள். ஈஷே தஸ்ய ஜனாமணி பிரவிமதம் ஞானம் தயோஹோ ஊர்ஜிது பிரேம பிரேம ச தத்பரேஷு விரதிஷ்சான்யத்ர சர்வத்ர ச ஈக்ஷேக்ஷா ஈஷேக்ஷா கருணா ச யஸ்ய நியதः விருத்திः ஸ்ருதஸ்யாபி யம் தம் வந்தே நரரூபமந்திரகரிபும். இவ்வளோதான் பண்ண போதேந்திர. இன்னொரு சில அக்ஷரங்கள் பாக்கி இருக்குது. இந்த கடைசி பாதம் பூர்த்தி ஆகிறதுக்கு, அதாவது பரமேஸ்வரன்ட்டையும் அவனுடைய நாமாலையும் பக்தி, சிவன்ட்டு பக்தி இருந்தால் போகாது, சிவநாமாலையும் பக்தி இருக்கும். ஈஷே தஸ்ய ச நாமனி பிரவிமதம், ரொம்ப சுத்தமான ஒரு பக்தி. ஞானம் தயோகோ ஊர்ஜிதம், மூட பக்தி இல்லை, விஷயம் நன்னா தெரிஞ்சுட்டு ஞானம் தயோரூர்ஜிதம் பிரேம பிரேம ச தத்பரேஷு. பரமேஸ்வர பக்தர்களாக இருக்கக்கூடிய அடியார்கள்ட்ட ரொம்ப பிரியம். விரதிச்ச அந்நியத்தில் சிவபக்தியில் ஈடுபடாதவா, சிவ குடும்பத்தில் சேராதவாள்கிட்ட ஒரு டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது. விரதிச்ச அந்நியத்தில் எதை பார்த்தாலும் யாரை பார்த்தாலும் சர்வத்ரச்சா ஈஷேக்ஷா, யாரை பார்த்தாலும் பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமாக பார்க்குறது. ஈஷேக்ஷா
கருணாச்சயஸ்ய நியதா விருத்திகி ஸ்ருதஸ்ய. தன்னை யாராவது வந்து ஆசிரிச்சு வந்துவிட்டா அவள்கிட்ட அளவு கடந்த ஒரு கருணை. இப்படி இருக்கக்கூடிய பரமேஸ்வரனுடைய மனுஷ ரூபமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரியவாளை ஸ்ரீ வெங்கடேஷ் ஸ்ரீதர வெங்கடேஷ ஐயாவாள்னு அவளுக்கு பேர். தம் வந்தே நரரூபமந்த கரிப்பு ஸ்ரீ வெங்கடேஷம் குரு. இந்த ஸ்ரீ வெங்கடேஷம் குருங்கிறது ஆசீர்வாக்கு பூர்த்தி பண்ணிடுதுன்னு சொல்லுவாள். இந்த பரமேஸ்வரன் பற்றி சொல்லும்போது ராகமும் அவனுடைய பேர் இருக்கணுமோ, சங்கராபரணமாக இருக்கணுமோ, ஈஷேதஸ்ய அப்படின்னு நினச்சின்னு சொல்லிட்டு இருக்கேன். சங்கீத வித்வான்கள் இருந்தால் திருத்தி கொடுக்கணும். ஈஷேதஸ்ய ச பிரவிமதம் ஞானம் தயோரூர்ஜிதம் பிரேம பிரேம ச தத்பரேஷு விரதிச்ச அந்யத்ர ச சர்வத்ர ஈஷேக்ஷः கருணாச்சயஸ்ய நியதா விருத்திः ஸ்ருதஸ்யாபியம் தம் வந்தே நரதேவ நரரூபமந்தகரிபு ஸ்ரீ வெங்கடேஷம் குரு. அப்படி சிவநாமாவை ஸ்தாபனம் பண்ணுறதுக்காகவே அவதாரம் பண்ண புண்ணிய புருஷார் ஐயாவாள் சரித்திரத்தை எழுதியிருக்கார் சார். புஸ்தகத்தில் 2வது பாகத்தில் நிறைய மகான்களுடைய சரித்திரங்கள்லாம் எழுதியிருக்காள். ஐயாவாள் சரித்திரத்தை எழுதியிருக்கார். அவள் ஒரு 60 ஸ்லோகங்கள் ஆக்கியா சஷ்டி, ஆக்கியானா பேருன்னு அர்த்தம். பரமேஸ்வரனுடைய நாமாவுடைய பிரபாவத்தில் ஒரு 60 ஸ்லோகங்கள் சொல்லியிருக்கார். ஆக்கியாங்கிற பதம் அது ஸ்ரீலிங்க பதம். அதனால் தாயாராக பாவித்து ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் சாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன். தெரியாமல் சொன்னால் கூட எப்படி பாவத்தை போக்கி வைக்குங்கிறதுக்கு ஒரு 2 திருஷ்டாந்தம் சொன்னேன். இந்த அதிசவடா மாதிரி இன்னும் சில பேர் சிவப்புன்னு சொன்னால் பாவம் போய்டும். ஏன்னா அதில் ஒரு சிவா வந்துடுத்து, சிவப்பில் ஒரு சிவா வந்துடுத்தோம். அந்த மாதிரி 2 திருஷ்டாந்தம் சொன்னேன். 2 வித்வான்கள், சங்கீத வித்வான்கள், அது 2 சாஸ்திர வித்வான்கள், 2 சம்ஸ்கிருத வித்வான்கள். ஒருத்தர் வயத்து பொழப்புக்காக இங்கே உத்தியோகத்தை தேடி பட்டணத்துக்கு வந்துவிட்டார். ஒருத்தர் கிராமத்தில் வந்துவிட்டார். கிராமத்தில் இருக்கிறவர் ரொம்ப வருஷம் கழித்து பட்டணத்துக்கு ஏதோ ஒரு காரியமாக வர முடியாது வந்தது. சாயங்காலம் இப்படி ஒரு பீச்சில் ஒரு வாக் போயிட்டு வரலான்னு போனால் ரொம்ப நாள் முன்னாடி தன்னோடு சேர்ந்து பாடம் படித்த சகாவை அங்கே பார்த்தேன். சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவா ஒருத்தர் பார்த்துக்கிட்டா இருக்கக்கூடிய சந்தோஷம் இருக்க அது எங்களை மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் தெரியும். நேற்றுக்கு அனுபவித்தேன். அதை நேற்றுக்கு சொன்னேன். நேற்றுக்கு காலத்தால் ஒரு சம்ஸ்கிருத உபன்யாசம் இருந்தது. நேற்றுக்கு சம்ஸ்கிருத பாரதியில் தமிழ் உபன்யாசத்தை விட அதிகமாக இருந்ததுங்க ஆடியன்ஸு, சம்ஸ்கிருத ஆடியன்ஸு. நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு சொன்னேன், இங்கே வந்ததே சம்ஸ்கிருத உபன்யாசம் பண்ணுங்கிற ஆசையால் தான் வந்தேன். இவ்வளவே தமிழ் அதே வென்யூவில் தமிழில் நிறைய உபன்யாசம் பண்ணிருக்கேன். ஆனால் தமிழ் உபன்யாசத்தை விட சங்கியா அதிகமாக இருக்குது. ரொம்ப சந்தோஷப்பட வேண்டிய ஒரு விஷயம். இவன் என்ன பண்ணா, நம்ம எக்ஸாம்பிளில் இந்த 2 சம்ஸ்கிருத வித்வான்களும் மெரினா பீச்சில் சந்திச்சுட்டா. சரந்தீம் துவச்சாயாம் உபவாராதி வசதீதி அதோ முக்கியா சூக்திஷு அபி ரசனையா சங்கரயதः பராகம் பிரம்மாத்யாः பதகரிதமஞ்சந்தி சிரசா சிவாக்கியே त्वन्निष्ठैः ஜிதமிதி கிமம்பாத்புதமிதம். சிவாக்கியே त्वन्निष्ठैः ஜிதமிதி கிமம்ப அத்புதமிதம். இந்த 2 பேரும் சந்திச்சின உடனே சம்ஸ்கிருதியே பேசியிருந்தேன். அந்த சம்ஸ்கிருத பாரதியில் நிறைய பேர் அப்போ ட்ரெயின் பண்ணிருக்கா. 10 நாள் சிபிரத்தில் நேற்று சொன்னேன் உபன்யாசத்தில். அவள் என்னை அழைச்சி போகிறதுக்காக 2 பேர் வந்து ஆற்றுக்கு அனுஷ்டானத்தை முடிச்சுட்டு காலத்தால் போகிற போது அங்கே வென்யூவில் போய் சேரப்பட்டு ஒரு வார்த்தை தமிழில் பேசலை. நாங்கள் 2-3 பேர் இருந்தோம். சம்ஸ்கிருதியை வாங்கன்னு சொல்கிறது, தீர்த்தம் குடிக்கிறான்னு சொல்கிறது, அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணி சொல்லுங்க, எல்லாம் கான்வர்சேஷனில் தான் இருக்குது. அவள் சம்ஸ்கிருதம் முழுக்க எல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்திலேயே. அங்கே போய் மேடையில் உட்கார்ந்தப்பறம் சம்ஸ்கிருதம். அப்புறம் சம்ஸ்கிருதம் தெரியாதவா யாராவது ஒருத்தர் 2 பேர் இருக்க போகிறா, கொஞ்சம் தமிழில் சொல்லுவோன்னு கடைசியில் ஒரு 5 நிமிஷம் தமிழில் சொன்னேன். மெயின் உபன்யாசம் சம்ஸ்கிருதத்தில் இருந்தது. அந்த 2 பேர் இந்த சம்ஸ்கிருத வித்வான்கள் சந்திச்சுன்ற உடனே குத்திரத்தையே வசதிக்குன்னு கேட்டார் ஒருத்தர். வசதினா வாசஸ்தானம்.
வீடு எங்கே உங்கள் வீடு எங்கே அப்படின்னு கேட்டார். உபமாரா சிவசதீதி. அவர் எங்கேயோ திருநெல்வேலி பக்கத்தில் ஒரு ஃப்ளாட் வாங்கி வச்சுருக்கார். சமுத்திரக்கரை பக்கத்தில் இருக்கேன் அப்படின்னாலாம். சரந்தீம் துவச்சாயாம் சசிவத் உபவாராசி வசதீதி அப்படின்னு ஸ்லோகம். உபவாராசின்னு சொன்னாக்க சமுத்திரம். சமுத்திரம் பக்கத்தில் சமுத்திரக்கார பக்கத்தில் இருக்கேன்னு சொன்னார். அவர் இருக்கக்கூடிய ஜாகியை தான் சொல்லியிருக்கார். ஒன்றும் பரமேஸ்வரன் ஆராதனை பண்ணல. ஆனால் ஒரு சிவநாமா வந்துடுச்சு, உபவாராசி வசதிகி. இந்த உபவாராசியில் இருக்கக்கூடிய ஷியும் வசதியில் இருக்கக்கூடிய வாவும் சேர்ந்து ஒரு சிவநாமா. ஒரு கவி என்ன பண்ணார், ஏதோ நாயகனையோ நாயகியோ வர்ணிக்கிறதுக்காக ஆரம்பிக்கிற போது சந்திரனை போல முகம் இருக்குது, சசிவத். சசினா சந்திரன். அந்த சந்திரனை போல முகம் இருக்குதுன்னு சொல்றதுக்காக சசிவத்னு எழுதினார். அப்புறம் முகத்தை தான் வர்ணிச்சுருக்கார். ஒன்றும் பரமேஸ்வரன் தியானம் பண்ணல. ஆனால் அந்த சசிவத்தில் ஒரு சிவநாமா வந்துடுத்து. சசியில் இருக்கக்கூடிய ஷியும் வத்தில் இருக்கக்கூடிய வாவும் சேர்ந்து ஒரு சிவநாமா வந்துடுத்து. இப்படி தெரியாமல் டைரக்டாக சிவநாமாவை சொல்லலை, சிவநாமாவுடைய நிழலை போய் ஆசிரிச்சிருக்கா. சரந்தீம் துவச்சாயாம் சசிவதுபவாரா சிவசதீதி அதோ முக்கியா சூக்திஷு அப்படி ரசனையா சங்கலயதா. தெரியாமல் வாக்கில் ஒருத்தருக்கு சிவநாமா இப்படி பேச்சு வாக்கில் வந்துட்டா கூட சகித் பிரசங்காது, பிராசங்கிகமாக வந்துட்டா கூட பராகம் அப்பேற்பட்டவாளுடைய காலில் இருக்கக்கூடிய பாத தூளி எடுத்து சிரஸ்தை தரிக்கிறாளாம். பராகம் பிரம்மாத்யாக பதகரித்தம் அஞ்சந்தி சிரசா. பிரம்மாதி தேவர்கள்லாம் இந்த சிவநாமாவை தெரியாமல் சொல்லக்கூடியவனுடைய பாதத்தில் இருக்கக்கூடிய பாதத்துடைய சிரஸில் எடுத்து தரிக்கிறா. இது என்ன ஆச்சரியப்படுத்த ஒன்றும் இல்லையே, இட் இஸ் ஒன்லி டு பி எக்ஸ்பெக்டட்ங்கிற மாதிரி. சிவாக்கியே தொன்னிஷ்டைகி ஜிதமிதி கிமம்பாத்புதமிதம். சிவாக்கியே அப்படின்னு அம்பாள் சுரூபமாக, தாயார் சுரூபமாக அந்த ஆக்கியான்னு சொல்லக்கூடிய சிவநாமாவை கூப்பிட்டு, உங்கள்கிட்டயே நிஷ்டர்களாக இருக்கிறவா அவள் ஜெயிச்சுட்றா, அதில் என்ன சந்தேகம். உலகம் முழுக்க அவளுக்கு வசமாக இருக்குது. ஆனால் ரொம்ப புண்ணியம் இருந்தால் தான் இந்த சிவநாமா வாக்கில் வரும். அதுக்கு ஒரு பெரிய புண்ணியம் வேணும். பாப்பிகளுக்கு 2 கதவை போட்டு மூடி இருக்குது, சிவநாமா என்னமா வாக்கில் வரும்னு ஒரு மகாகவி ஒருத்தர் அப்படி சொல்லியிருக்க. அதாவது 2 கதவை எனக்கு இந்த டபுள் லாக்குன்னு சொல்கிறவங்களும் பேங்கிங் பார்லன்ஸில் டபுள் லாக் அது விட மாட்டேங்கிறது. 40 வருஷம் ஆச்சு. ஆனால் அந்த சம்ஸ்காரமோ இப்போ வாசனையோ ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கோ, 40 வருஷங்களுக்கு மேலே எடுத்து சம்ஸ்கார் ஏற்றாப்புல 2 பேங்கர்ஸ் பேர் உட்காந்துருக்காடா. இந்த டபுள் லாக்குங்கிற வார்த்தை உடனே எங்கேருந்தோ 40 வருஷம் கழித்து டார்மெண்ட் மெமரியிலேருந்து வெளியில் வந்துடுத்து. இப்போ நம்ம சொல்கிறதா இருந்தால் ரொம்ப பேர் சேஃப்டிக்காக பண்ணுறா. ஒரு கிரில் கேட்டு, ஒரு மெயின் கேட், ஒரு மெயின் டோர் 2 வச்சுக்கிறாலும் 2 கதவு போட்டு பாப்பிகளுக்கு வாயை திறக்க முடியாதபடி தடுத்து நிறுத்தியிருக்கான். அதாவது பாபாத்மனம் தந்த புட்டம் கவாட்டம் ஓஷ்டத்வயிஞ்சாப்பி புனக்கவாட்டம். முதல்ல பல்வரிசை வெளியில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா உதடு ரெண்டும் ஒரு கதவு. அந்த கதவை தாண்டிட்டு போனால் பல்லு அப்படியே கதவாட்டமாக இருக்குது. தஸ்மாத் கவாட்ட யுகலாத்து. இப்படி 2 கதவு போட்டு மூடி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அதை மீறி என்னமா சிவநாமா வாக்கில் வரும்னுட்டார். பாபாத்மனாம் தந்த புட்டம் கவாட்டம் ஓஷ்டத்வயஞ்சாப்பி புனக்கவாட்டம் ஏவம் கவாட்ட யுகலாத்து. பாப்பிகளுக்கு 2 கதவு போட்டு மூடி இருக்கு. கிம் நிஸ்ஸரேத் சிவசிவேதி சிவேதி மணிகி ஏவம் கவாட்ட யுகலாத்து வதனாந்தராளாத்து கிம் நிஸ்ஸரேத் சிவசிவேதி சிவேதி மணி. சிவா சிவா சிவான்னு என்னமா அந்த வாக்கிலேருந்து இப்படி வரும்னா, சிவான்னு சொன்னாக்க பல்லும் மூடி இருந்தால் சொல்ல முடியாது, உதடு மூடி இருந்தாலும் சொல்ல முடியாது. உதடும் திறக்கணும், பதையும் திறந்தால் தான் சிவாங்கிற வார்த்தை வரும். அதை இப்படி ரொம்ப ரசமாக சொல்லிட்டு போயிட்டேன். ஒரு கிராமத்தில் பெரியவா முகாமணி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் நிறைய 100கணக்கான பக்தர்கள்லாம் தீர்த்த பிரசாதம் வாங்கிக்கிறதுக்காக வரா. ஒரு வயசான பாட்டி, மடி பண்ணின்ற பாட்டி, பெரியவாட்ட தீர்த்தம் வாங்கிக்கிறதுக்காக வந்த உடனே, நீ சிவநாமா சொல்லி நான் கேட்கணும், நான் பெரியவா
பாட்டிக்கு பயந்து போயிட்டோம், ஓடியே போயிட்டாங்க நிற்கிறது. பெரியவாள்கிட்ட போய் நாம் என்ன சிவநாமா சொல்கிறது ஒன்றும் தெரியலேன்னு. மறுநாள் அன்றைக்கி தீர்த்தத்துக்கு வந்தால், நீ சிவநாமா சொல்லி நான் கேட்டுவிட்டேன் நான் பெரியவா. அது பாட்டி கேட்டால் 3 மணிக்கு எழுந்து உட்காந்து சிவநாமா சொல்லுவாளாம். பெரியவா என்ன பண்ணாக்கா, இப்போ 3 மணிக்கு கொட்டைக்கு போகக்கூடிய வியாஜத்தில் அந்த பாட்டியோட வீட்டு வாசலில் போய் நின்று சிவநாமா கேட்டுவிட்டு அப்புறமா கொட்டைக்கு போயிருக்கா. தீர்த்தம் வாங்கிக்கிறதுக்காக வந்த உடனே நீ சிவநாமா சொல்லி நான் கேட்டுவிட்டேன். பரமேஸ்வரனுடைய நாமாவை சொன்னதை பரமேஸ்வரனே ஒத்துன்னு விட்டார். அது அந்த மாதிரி ஒரு பாக்கியம் சிவநாமா சொன்னதுனால அந்த அம்மாவுக்கு அந்த பாட்டிக்கு கிடச்சிது. சிவநாமா அவ்வளோ வசதி. அந்த சிவநாமா தெரிஞ்சு சொன்னாலும் தெரியாமல் சொன்னாலும் அப்படி வாயில் பிராசங்கிகமாக வந்துவிட்டாலும் சரி, மகாபாபங்கள்லாம் நிவர்த்தி ஆகிடும். அதனால தான் பஞ்சாட்சரத்துக்கு அத்தனை பெருமை. அந்த பஞ்சாட்சரத்தை என்ன பண்ணிவிட்டா, இப்போ ஒரு திருஷ்டாந்தம் சொல்கிறேன். ஒரு கிராமத்தில் ஒரு திண்ணையில் ஒருத்தர் உட்காந்துருந்தார். ஏதோ ஒரு துண்டு ஒன்று கையில் இருந்தது. யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டார், ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் கூட வாங்கணும், நீங்கள் இருந்தால் எனக்கு ஒரு பெரிய பக்கபலமாக இருக்கும் அப்படின்னு கூப்பிட்டேன். ஆற்றுல குழந்தை கல்யாணம் நிச்சயம் பண்ணிருக்கேன், உங்கள் கை ரொம்ப ராசியான கை, உங்களுக்கு ரொம்ப அனுபவம் ஜாஸ்தி இது மாதிரி விஷயங்களில், குழந்தைக்கு திருமங்கல மடத்துக்கு நாள் நன்னா இருக்குது, தீர்மானம் பண்ணிருக்கேன், நீங்கள் கூட வாங்க திருமங்கல மடத்துக்கு கொடுக்கணும். வெளியில் திருநீரை உட்காந்தாருன்னா இது மாதிரி பரவாயில்ல, துண்டை போட்டு அப்படியே போனாலும் போயிடுவோம். இந்த துண்டை மதித்து ஊற்றுறோம், இதுவாது கொஞ்சம் வெள்ளையாக இருக்குது புது துண்டு, அவர் வச்சுருக்கிறது ரொம்ப நாளாக யூஸ் பண்ண துண்டு, கொஞ்சம் பழுப்பு நிறத்தில் இருந்தது, இது யாரும் மதித்து தூக்கின்னு போக மாட்டான்னு தென்னையிலேயே போட்டாலும் போட்டு போயிடுவார். இதுவே ஒரு ஜெரிக்கு அங்கவஸ்திரமாக இருந்தாக்க ஒன்றும் மேலே போட்டுன்னு போகணும், உத்திரியமாக போட்டுன்னு போகணும், இல்லை திண்ணையில் விட்டுட்டு வர வேண்டாம், ஜெரிக்கு அங்கவஸ்திரமாக இருக்குது உள்ளே விட்டுட்டு போகணும், ஆற்றுல போய் உள்ளே வச்சுட்டு போவேன். வெள்ளி பஞ்சபாத்திரத்தில் ஏதோ ஜபம் பண்ணியிருந்தார், தீர்த்தத்தை வச்சுருந்து. இது மாதிரி ஒருத்தர் கூப்பிட்டேன், கல்யாண காரியம் ஏதோ ஒரு நல்ல காரியம் சுப காரியம் நீங்கள் வாங்க அப்படின்னு கூப்பிட்ட உடனே, இது அங்கவஸ்திரமாக இருந்தால் உள்ளே போய் வெறும் சேர்லையோ சோஃபாலையோ வச்சுட்டு போயிடலாம். வெள்ளி பாத்திரம் அப்படி வச்சுட்டு போனால் போகாது, கபோர்டில் வச்சு பூட்டுட்டு போகணும் அப்படின்னு. இதுவே சொர்ண நகை, இவாத்து குழந்தை கல்யாணத்துக்கு நகை வந்திருக்கு தட்டாங்கடையிலேருந்து, அதை சூரிய வெளிச்சத்தில் நேச்சுரல் லைட்டில் பார்த்து அனுபவிச்சுருக்கா, சரியாக இருக்கான்னு. யாரோ ஒருத்தர் கூப்பிட்டா வாங்கோ அப்படின்னு கூப்பிட்டா. சொன்ன நகை அப்படியே கபோர்டில் வச்சா கூட போகாது, கபோர்டுக்குள்ளே ஒரு லாக்கர் ஒன்று இருக்கணும், அதில் வச்சு ஒரு மறுபடியும் டபுள் லாக், ஒரு முறைக்கு 2 முறையாக பூட்டி பத்திரமாக சாவி எங்கேயாவது பத்திரமாக வச்சுட்டு தான் கிளம்பி வரணும். அந்த மாதிரி த மோர் வேல்யூபிள் தி பொசஷன், த கிரேட்டர் தி செக்யூரிட்டி தட் யூ டேக் டு ப்ரொடெக்ட் இட். அது மாதிரி என்ன பண்ணிட்டா பெரியவாள் தான். ஒரு அந்த காலத்தில் இப்போ தான் பெரிய வைரம் இருந்தாக்க உடனே அதுக்கு தனியாக எங்கேயாவது சேவ் டெபாசிட் வால்ட்டெல்லாம் உண்டு, பேங்க்கில் இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் ப்ரொவைட் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்குள்ளே வந்த சிஸ்டம்ஸ். பேங்கிங்கும் இன்சூரன்ஸோ, பேங்கிங் இன்சூரன்ஸ் இன்னும் தனியாக சொல்ல முடியல. இப்போ எல்லாம் பேங்க்ஸ் எல்லாம் இன்சூரன்ஸாக போயிட்டா ஒன்றும் சொல்ல முடியல. ஒரு காலத்தில் தனியாக இருந்தது, பேங்கிங் தனியாக இருந்தது, இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தனியாக இருந்தது. இப்போ எல்லாம் ஆல் அண்டர் ஒன் ரூஃப், இன்சூரன்ஸு, மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸு, பேங்கிங் எல்லாம் ஆல் அண்டர் ஒன் ரூஃப். ஒரு டெலிஃபோன் இருந்தால் டெலிஃபோன், கேமரா, அதுலேயே இது டிஜிட்டல் மீடியா எல்லாம் சேர்ந்து ஒரே டெலிஃபோனில் வர மாதிரி எல்லாம் அண்டர் ஒன் அம்பர்லாவாக போயிடுத்து. இதெல்லாம் ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்குள்ள தானே. 1000 வருஷம் முன்னாடி 2000 வருஷம் முன்னாடி ஒருத்தருக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரத்னம் கிடச்சிருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பா நினச்சி பாருங்க. ஒரு அந்த காலத்து வீடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு தனியாக ஒரு அறை இருக்கும். அந்த அறையில் உள்ளே போனேன்னா ஒரு பெரிய கடங்காட்டமாக ஒரு பெட்டி. அந்த பெட்டியை பார்த்தாலே சந்தேகம் வரும், இவர் பெட்டியை உள்ளே வச்சுட்டு அப்புறமா செவுரு எழுப்பினாடா, இல்லை செவுரு எழுப்பினப்புறம் அந்த பெட்டியை என்னமா உள்ளே கொண்டு போனால் தெரியலையேன்னு. அந்த பெட்டியை திறந்தால் அதுக்குள்ளே இன்னொரு பெட்டி, அதுக்கு ஒரு பூட்டு. இப்போ தான் இந்த டிஜிட்டல் லாக்கிங்கெல்லாம் வந்துடுத்து, நம்பர்ஸ் எல்லாம் வந்துடுத்து. அந்த காலத்தில் திண்டுக்கல் பூட்டுன்னு சொல்லுவாங்க, இவ்வளோ பெருசு இருக்கும் பூட்டு. இந்த சாவியை கோவில் பூட்டெல்லாம் பாருங்க, சாவியெல்லாம் பெருசாக இருக்கும். அந்த மாதிரி உள்ளே ஒரு பெட்டி, அதுக்கு ஒரு பூட்டு, அது திறந்தால் அதுக்குள்ளே ஒரு பெட்டி. இப்படி 5-6 பெட்டிகளுக்குள்ளே பெரிய ஒரு விலை மதிக்க முடியாத ஒரு வைரம், ஒரு 1000 கேரட்டில் ஒரு ப்ளூ ஜாக்கெட் டைமண்ட் இருந்து வச்சுங்க. 1000 ஒன்றும் செலவு இல்லையே. 1000 கேரட் நிச்சயமாக நம்மளால் ஜென்மாவில் வாங்க முடியாது.
வாயால் தரித்திரமாக போய் ஒரு சென்ட்டுன்னு சொல்லப்படாது. சொல்கிற போதாவது தாராளமாக இருக்கணும். 1000 கேரட்டில் ஒரு ப்ளூ ஜாக்கர் டைமண்ட் இருந்து கொடுத்தனாக்க என்ன பண்ணுவா, அதை பட்டில் சுற்றி பெட்டியில் வச்சு, அந்த பெட்டி இன்னொரு பெட்டிக்குள்ளே வச்சு, அது இன்னொரு பெட்டிக்குள்ளே வச்சு, அது பெரிய ஒரு கடங்காட்டமாக ஒரு பெட்டிக்குள்ளே வச்சு, அது தனியாக ஒரு அறையில் பூட்டி, அந்த அறை ஒரு கிரகத்தில் இருந்து இவ்வளவுக்கும் ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பூட்டு, ஒரு சாவி. அந்த சாவி எல்லாத்தையும் சேர்த்து எல்லா சாவிகளுடைய சாவியும் ஒரு சாவி கோத்து அந்த எஜமானியம்மா இடுப்பிலே சொல்லிகிட்டு இருப்பேன். 24 மணி நேரம் இருக்க முடியுமா? குளிக்க போக வேண்டாமா? பாத்ரூம் போக வேண்டாமா? தூங்க வேண்டாமா? குளிக்க போகிறபோது புருஷன்ட்டு கொடுத்துட்டு போவேன். அவர் குளிக்க போனால் பத்னிகிட்ட கொடுத்துருவோம். இவா 2 பேர் தவிர குழந்தைகள்கிட்ட கூட வராது. அது குழந்தைகள் கொஞ்சம் வயசாகி பொறுப்பு தெரிகிற மட்டும் குழந்தைகள்கிட்ட கூட இந்த சாவி கொத்த ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண மாட்டாள். அந்த மாதிரி ரிஷிகள் என்ன பண்ணிவிட்டா, ரொம்ப ரொம்ப விலமதிக்க முடியாத ஒரு வஸ்து. அதனால தான் சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லி கொடுத்து, இதை ரட்சிக்கிறதுக்கு சாதாரண மனுஷாளுக்கு சக்தி கிடையாதுங்கிறதுனால இதெல்லாம் நேஷனல் ட்ரெஷர்ஸ். they must be handed over to the government for safe custody and safe keeping. அதனால் ரத்னஹாரீச்ச பார்த்திபகான்னு வால்மீகி சொல்கிறார். பெரிய ரத்னமாக இருந்தால் அது ராஜாக்கள்கிட்ட ஒப்படைச்சிடணும், அவள் தான் அதை ரட்சிக்க முடியும்னு. ராஜாக்களுக்கு தான் அதுக்கு வேணுங்கிற இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்லாம் இருக்குது. இது மாதிரி ஏதோ ஒரு கிரகத்தில் ஒரு பெரிய தனிக்கிட்ட ஒரு 1000 கேரட்டில் ஒரு வைரம் ப்ளூ ஜாக்கெட் டைமண்ட் இருந்துருத்துனாக்க எப்படியெல்லாம் காவந்து பண்ணி வைக்கிற மாதிரி நம்ம பெரியவா என்ன பண்ணால் ரொம்ப வசத்தியாக ஒரு மகாமந்திரம், அந்த மகாமந்திரத்தை ஒரு பட்டில் சுற்றுற மாதிரி ஒரு நமகான ஒரு பக்கம், அந்த பட்டுடைய ஒரு பக்கம், இன்னொரு பக்கத்தில் யாங்கிற ஒரு விபக்தி பிரத்தியம் ஒரு பக்கம், இந்த பட்டில் சுற்றி அதை நமசோமாயா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அனுவாகங்கிற ஒரு பெட்டியில் வச்சு, அதை ஸ்ரீருத்ரம் என்ற ஒரு பெட்டியில் வச்சு, அதை 4வது காண்டம் என்ற ஒரு பெட்டியில் வச்சு, அதை சப்தகாண்டாத்மகமாக இருக்கக்கூடிய தைத்திரிய சம்மிதை என்ற ஒரு பெட்டியில் வச்சு, அதை யஜுர்வேதம், கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் என்ற ஒரு பெரிய கடங்காட்டமாக பெரிய ஒரு பெட்டியை வச்சு, அதை வேதமயமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு அறையில் அது சதுர்வேதமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கிரகத்தில் கொண்டு போய் வச்சு ரட்சிச்சா. இவ்வளவுக்கும் ஒரு மாஸ்டர் கீ, ஒரே கீ, தனித்தனியாக சாவி தேவையில்லை. டு கோ பேக் டு அவர் பேங்கிங் எக்ஸாம்பிள், சேஃப் டெபாசிட் லாக்கர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கா. ஒவ்வொரு கஸ்டமருக்கும் தனியாக ஒரு லாக்கர் யாரெல்லாம் ஹையர் பண்ணிருக்காளோ ஆளுக்கு ஒரு கீ கொடுத்துருப்போம். அந்த கீயை வச்சுட்டு நாம் திறக்க முடியாது. ஒரு மாஸ்டர் கீ ஒன்று இருக்கும். அந்த மாஸ்டர் கீ த ஆஃபீஸர் ஹூ இஸ் ஹேண்ட்லிங் தட் பர்டிகுலர் போர்ட்ஃபோலியோ அவன்ட்டு தான் இருக்கும். உடனே ஒரு என்ட்ரி போட்டு கையெழுத்து போட்டு எந்த டயத்துக்கு வந்தேன், எந்த தேதியில் வந்தேன், அதெல்லாம் அந்த ஃபார்மேலிட்டிஸ்லாம் முடித்தப்புறம் அவர் வருவர், அவர் கீயை போடுவார், நம்ம கீ போடலாம். திறக்கிற போது திறந்து கொடுத்துட்டு அவர் இருக்கப்படாதுங்க. ஈ இஸ் நாட் சப்போஸ் டு பி ப்ரிவி டு வாட் யூ ஹவ் கெப்ட் இன்சைட் தி சேஃப் டெபாசிட் வால். அதனால் அவர் கிளம்பி போயிடுவார். மூடுற போது நம்ம பூட்டின்னு வந்துவிடலாம், திறக்கிற போது அவரும் வேணும். ஒரு மாஸ்டர் கீ, ஒரு 50 லாக்கர்ஸ் இருந்தால் 50க்கும் சேர்ந்து ஒரே சைஸில் இருக்கக்கூடிய லாக்கர்ஸுக்கு ஒரு கீ இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் கீ ஒன்று இருக்குது. இத்தனை பொட்டியும் திறக்கிறதுக்கு ஒரு மாஸ்டர் கீ. அந்த கீ யார்கிட்ட இருக்குனாக்க குரு கையில் இருக்குது. குரு மூலமாக உபதேசமாக கிடைக்கக்கூடிய சமயத்தில் தான் வேதம் என்ற ஒரு பெரிய ஒரு ட்ரெஷர் ஹவுஸ் கிடைக்கக்கூடிய சமயத்தில் தான். இந்த ட்ரெஷர் ஹவுஸுங்கிற வார்த்தை இங்கிலீஷில் யார் கண்டுபிடிச்சாலோ தெரியல, நமக்கு இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்குது. ஏன்னா த ஹவுஸ் இன் விச் எ ட்ரெஷர் இஸ் கெப்ட் அண்ட் ப்ரிசர்வ்டு, அதான் ட்ரெஷர் ஹவுஸ்னு சொல்லணும். பெரிய ட்ரெஷராக இருக்கக்கூடிய சிவா என்ற நாமாவை நமசிவாயான்னு சொல்லக்கூடிய பட்டில், அந்த நமகாங்கிற பட்டில் அப்படியே போற்றி அதை நமசோமாயா என்ற அனுவாகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பெட்டிக்குள்ளே வச்சு, அதை ஸ்ரீருத்ரம் என்ற ஒரு பெட்டிக்குள்ளே வச்சு, அதை 4வது காண்டம் என்ற ஒரு பெட்டியில் வச்சு, அதை சப்தகாண்டாத்மகமாக இருக்கக்கூடிய சம்ஹிதா பாகத்தில் ஒரு பெட்டியை வச்சு, அதை கிருஷ்ண யஜுர்வேதம் என்ற ஒரு அறைக்குள்ளே வச்சு, அது 4 வேதங்களும் கொண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு கிரகத்தில் அப்படி வச்சு ரட்சித்து கொடுத்துருக்கா. அவ்வளவு சாரமாக இருக்கிறதுனால தான் வேதம் 4னும் மெய்ப்பொருளாவதும் நாதன் நாமம் நமச்சிவாய வேதம் ஞானசம்பந்த பெருமான் சொல்கிற போது, காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுவார் தம்மை நன்னெறிக்கு உய்ப்பதும் வேதம் 4னும் மெய்ப்பொருளாவதும் நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே. ஒரு வேற போட்டுவிட்டார். நமச்சிவாயா சொன்ன போகிறதா, சிவாயவேன்னு சொன்னால் அது ஒன்று தான். அதுதான் சாரம், வேதத்துக்கு தான் சாரமாக இருக்குது.
ஆச்சாரியால் பகவத்பாதால் அற்புதமாக ஒரு ஸ்லோகம் பண்ணிருக்கார். மிருத்யுஞ்சய மானச பூஜைன்னு ஞாபகம். இந்த ஸ்லோகத்தை நான் முதல்ல எங்கே பார்த்தேங்கிறத சொல்கிறேன். 1893 ஸ்காந்தம் ஒரு பப்ளிகேஷன் வந்தது. அப்புறம் 70 வருஷத்துக்கு ரீப்ரிண்ட் எதுவும் இல்லை. அந்த புஸ்தகம் கிடைக்காமல் போயிடுமோன்னு சொல்லி ஒரு ரீப்ரிண்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி வித் சம் வேல்யூ எடிஷன்ஸ் 1963 சங்கர் சம்ஹிதை முழுக்க, அதுவும் 7 காண்டம் கொண்டது. அதில் ஸ்லோகம் தேவநாகரி லிபியில் ஸ்லோகம், கீழே தமிழில் ஸ்லோகம், டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் தமிழில் அர்த்தம் போட்டு 2 வால்யூம்ஸில் எங்கள் பெரியவா தீக்ஷிதர் பப்ளிஷ் பண்ணார் 1963. அந்த 63 எடிஷனுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபோர்வேர்டில் 1893 பப்ளிஷ் பண்ண ஸ்காந்தத்துக்கு அந்த காலத்தில் மகாவித்வானாக இருந்த சாட்சாத் அப்பை தீக்ஷிதருடைய தலைமுறையிலேருந்து 9வது தலைமுறையில் வந்த மகான் மன்னார்குடி பிரிவா எழுதின ஒரு சம்ஸ்கிருத பூமிக்காக பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தார். அதை நான் படிக்க முடியாது, எது ஸ்காந்தம் ரொம்ப நாள் முன்னாடி பார்க்குற போது அது படிக்க முடியாது. அதில் ஒரு ஸ்லோகம் கோட் பண்ணியிருந்தார். அந்த ஸ்லோகம் எங்கே இருக்குன்னு அப்புறம் ஆதிசங்கருடைய கிரந்தங்கள்லாம் பார்க்குற போது தான் தெரிஞ்சுது. மிருத்யுஞ்சய மானச பூஜையில் அந்த ஸ்லோகத்தை ஆச்சாரியர் சொல்லியிருக்க. கார்த்தால பரமேஸ்வரனை போய் தரிசனம் பண்ணிவிட்டா ஸ்வர்க்க பிராப்தி. உச்சிகால தீபாராதனை போது தரிசனம் பண்ணிவிட்டா அது அஸ்வமேதம் பண்ண பலன். சாயலட்ச தீபாராதனை போது தரிசனம் பண்ணிவிட்டா மோட்சம். இந்த 3 காலங்கள்லேயும் சிவதர்சனம் பண்ணால் என்ன பலனோ அந்த பலன் சூரியன் மறையறங்கிற போது அஸ்தமன காலத்தில் பஞ்சாட்சரத்தை ஆராதனை பண்ணால் 3 காலங்கள்லேயும் கிடைக்கக்கூடிய சிவதர்சனத்தால் கிடைக்கக்கூடிய பலன் கிடைக்கும். இதை தவிர வேறு ஏதாவது அபிலாஷை மனசில் இருந்தால் அதுவும் நிறைவேறும், நிச்சயமாக பூர்த்தியாகும், சந்தேகமில்லாமல் பூர்த்தியாகும்னு பரமேஸ்வர அவதாரமாக இருக்கக்கூடிய பகவத்பாத ஆழ்வாக்காக சொல்லியிருக்கார். பிராத்தர்லிங்கமுமாபதேகே அகரக சந்தர்சனாத் ஸ்வர்கதம் மத்தியான்னே ஹயமேததுல்யபலதம் சாயந்தனே மோக்ஷதம் பானோரஸ்தமயே பிரதோஷசமயே பஞ்சாட்சரஹாதனம் தற்காலத்ரயதுல்யமிஷ்டபலதம் சத்யோ ந வத்யம் திருடம். இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்தப்புறம் ஒரு விஷயம் தோணித்து சேர்த்து நிறுத்து நித்திய அனுஷ்டானத்தில் பஞ்சாட்சரம் யாருக்கெல்லாம் உபதேசமாக இருக்கோ கார்த்தால் பண்ணிடணும். அது பூஜைக்கு முன்னாடியோ பின்னாடியோ 2 சம்பிரதாயமும் உண்டு. உள்ள ஆகாரம் போகிறதுக்கு முன்னாடி மந்திரோபதேசமான மந்திரங்களையெல்லாம் ஜெபம் பண்ணிடணும். எவ்வளோ முடிகிறதோ பண்ணிடணும். மந்திரத்தை ஒருத்தன் உபதேசம் வாங்கிட்டு தியாகம் பண்ணிவிட்டான்னா தாரித்யம் சம்பவிக்கும்னு இருக்குது. மந்திர தியாகா தரித்திரதா அப்படின்னு சாஸ்திரம். ரொம்ப முக்கியமான மந்திரம், எல்லாருக்கும் கம்பல்சரியாக உபதேசம் ஆக வேண்டிய மந்திரம் பிராமணாபிரதவனுக்கு காயத்ரி. காயத்ரி எக்காரணத்தை கொண்டு விடப்படாது. வேறு எந்த மந்திர உபதேசமாக இருந்தாலும் சரி அது விடப்படாது. அது காத்தால பண்ணிடணும். இன் அடிஷன் சாயங்காலம் சந்தியாவனத்துக்கு முன்னாடி ஒரு 108 ஆவர்த்தி இந்த பஞ்சாட்சர உபதேசம் ஆகிருக்கிறப்பா பஞ்சாட்சரத்தில் பண்ணிவிட்டா எத்தனை பலம் சொல்லியிருக்கார். பகவத்பாத வாக்கால் சொல்லியிருக்கார். 5 நிமிஷம் போகும். 108 பஞ்சாட்சரம் பண்ணுறதுக்கு 5 நிமிஷம் போகும். பந்தம் விமோச்சனம் எல்லாம் சேர்த்து 5 நிமிஷம் போகும். அது உபதேசம் ஆகிருக்கு வாழ்க்கை தெரியும். அது உபதேசம் ஆகாத வாழ் சிவாய நமஹா சிவாய நமஹான்னு சொல்லிவிடுறது. நமஹாங்கிறது முன்னாடி போட்டால் மகாமந்திரம். அதுக்கு உடனே உபதேசம் வேணும், ஒரு குரு மூலமாக உபதேசம் வரணும். பந்தம் விமோகம் உண்டு, அங்கன்யாசம் கரன்யாசம் இந்த ஒரு வேதிக்குள்ளே கட்டுப்பட்டு தான் செஞ்சாகணும். ஆனால் சிவாய நமஹான்னு சொல்லும்போது அந்த நமஹா பின்னாடி வந்துவிட்டுனா அது பகவன் நாமாவை எடுத்து இது பெரியவா சொல்லியிருக்கா. சாயங்காலம் சிவாய நமஹா, கார்த்தால ஹரே நமஹா, நாராயணாய நமஹா ஏதோ ஒன்று. ஏன்னா உலகத்தை முழுக்க ரட்சிக்கக்கூடியவன் நாராயணன். அந்த உலக விவகாரத்தில் கார்த்தால எழுந்திருந்த உடனே மேற்கொண்டு காரியங்களில் கவனிக்கிறோம். காரியங்களில் ஈடுபடக்கூடிய சமயத்தில் நாராயணாய நமஹான்னு ஒரு 108 முறை சொல்லிவிடு கார்த்தால. சாயங்காலம் அஸ்தமன காலத்தில் சிவாய நமஹான்னு ஒரு 108 முறை. 108 முறை சிவாய நமஹான்னு சொல்கிறதுக்கு 1.5 நிமிஷம் கூட ஆகாது, அவ்வளோதான் ஆகும். சிவாய நமஹா சிவாய நமஹா சிவாய நமஹான்னு ஜெபம் பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா 1 நிமிஷம் 1.5 நிமிஷத்தில் 108 ஆவர்த்தி முடிஞ்சு போயிடும். பஞ்சாட்சர உபதேசம் இருக்கிறவா பஞ்சாட்சரமாக பண்ணுறது, உபதேசம் ஆகாதவா சிவாய நமஹான்னு பண்ணுறது, உபதேசமானவா இந்த
உபதேசமாக இருக்கக்கூடிய மகாமந்திரத்தை சன்னியானம் பின்னாடி பண்ணிவிட்டு சன்னியானம் முடிஞ்ச கையோடு சிவாயனமான அது ஒரு 28 ஆவர்த்தி அப்படி பண்ணிவிடலாம். ஏன் சன்னியானத்துக்கு முன்னாடின்னு சொல்கிறேன்னா, சாயம் சந்தியாவனத்துக்கு காலமே சூரியன் மலை இறங்கிறதுக்கு முன்னாடி சூரியன் தெரிகிற பொழுது காணாமல் கோணாமல் கண்டு கொடுன்னு அர்க்கம் பிரதானம் பண்ணி, நட்சத்திரம் தெரிகிற மட்டும் ஜபம் பண்ணணும்னு இருக்குது. நட்சத்திரோதய பரியந்தம் நட்சத்திரம் தெரிகிற போது ஆரம்பிக்கணும் பிராத சந்தியாவனம், சூரியன் தெரிகிற மட்டும் ஜபம். அந்த சாயம் சந்தியாவனம் நட்சத்திரம் தெரிகிற மட்டும் ஜபம், ஆரம்பிக்கிறது சூரியன் தெரிகிற போது ஆரம்பிச்சிடணும். அதனால் பானோரஸ்தமையே பிரதோஷ சமயே பஞ்சாட்சராராதனம்னு இருக்குது பகவத்பாதாளுடைய ஸ்லோகம். சூரியன் அஸ்தமிக்கிற பொழுது பஞ்சாட்சர ஜபம்னு சொன்னால், இவர் சந்தியானத்தை முடிச்சுட்டு பண்ணுறதா இருந்தால் நட்சத்திரோதயமே ஏற்பட்டுடுமே, அப்போ பானோரஸ்தமேங்கிற வார்த்தை அங்கே பொருந்தாது. அதனால் அர்க்கிய பிரதானம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சந்தியானம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ராவாக முன்னாடி ஆரம்பித்து பஞ்சாட்சரத்தை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த சந்தியாவனத்தை பண்ணிட்டா அவ்வளோ வசத்தியான பலன். இந்த சிவநாமாவுக்கு இதுதான் பலன்னு சொல்ல முடியல, அத்தனை பலன் சொல்லியிருக்காள். இதை பாப்பிகள் சொன்னால் கூட கதைகள் போயிடுற ஸ்காந்தத்தில் நிறைய கதைகள் இருக்குது. உபதேச காண்டத்தில் நான் அதில் பிரவேசம் பண்ணல, ஒரே ஒரு விஷயம் மாத்திரம் சொல்லணும். ஒரு பரம் துஷ்டன் ஒருத்தன், அவனுக்கு 3 பிள்ளைகள். அவன் படுத்து படுக்கையாக இருக்கான். ஈஸ் ஆன் இஸ் டெத் பெட் அஸ் த ஃப்ரேஸ் கோஸ் இன் இங்கிலீஷ். இனிமேல் பிழைக்க மாட்டோம்னு தெரிஞ்சு போயிடுத்து. 3 பிள்ளைகளையும் கூப்பிட்டான். ஃபைனலாக உபதேசம் பண்ணோம் குழந்தைகளுக்கு. துஷ்டனாக இருக்க குடும்பம் என்ன பண்ணுவான், அவனுக்கு தெரிஞ்ச துஷ்டத்தனத்தை தான் பாஸ் ஆன் பண்ணுவான். ஆகர முதல் பிள்ளைக்கு சொல்லிக் கொடுத்தான். ஆகரன்னா திருடின்னு பாருங்க. அப்புறம் 2வது பிள்ளையை கூப்பிட்டான். பிரகர அப்படின்னா, பிரகரன்னா திருடுற போது ஏதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ் இருந்தால் 4 சாத்திடும், 4 முத்திட்டு வா பிரகர. அப்புறம் 3வது பிள்ளையை கூப்பிட்டான். சம்ஹரன்னா, அவன் அடிக்கி அவன் ஒன்றும் மசியலைன்னா தீர்த்துக்கிட்டு அவன் தலையை வாங்கிடும் சம்ஹர அப்படின்னா. இப்படி சொல்லி முடித்தானோ இல்லையோ கைலாசத்துலேயே விமானம் வந்துவிட்டு இந்த துஷ்டனை தூக்கின்னு போகிறதுக்கு அழைச்சின்னு போகிறதுக்கு. இதில் ஒரே ஆச்சரியங்க, எல்லாருக்கும் ஆச்சரியம். ஜென்மா முழுக்க திருட்டும் வழிப்பறியும் செஞ்சுருக்கான், சொல்லி கொடுத்ததும் அதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கான் பிள்ளைகளுக்கு. இவன் கைலாசத்துலேயே விமானமாக அவன் வேறு ஏதோ உத்தேசத்தோடு சொன்னால் கூட ஒரு 3 முறை ஹரநாமா சொல்லிவிட்டானோ, ஆகர பிரகர சம்ஹர அப்படின்னு ஹரநாமா 3 முறை தெரியாமல் சொன்னதுனால அவனுக்கு கைலாசுக்கு விமானம்னா தெரிஞ்சு காதலாகி கசிந்து கண்ணீர் மதுகி ஓதுவார் தம்மை நன்னெறிக்கு உய்ப்பதும் வேதம் 4 மெய்ப்பொருளாவதும் நாதன் நாமம் நமச்சிவாய. மனசு உருகி ஒருத்தன் சிவநாமா சொல்லிவிட்டான்னா அது பரம ராமபக்தராக இருக்கக்கூடிய தியாகராஜ சுவாமிகளும் இந்த சிவநாமாவில் ஈடுபட்டதுனால தான் சிவசிவாய நராதான்னு ஒரு கீர்த்தனை பாடிட்டு போயிட்டேன். சிவநாம பிரபாவங்கிறது ஒரு பெரிய சமுத்திர மட்டமாக இருக்குது. சிவமகிமை ஒரு சமுத்திரம் தான், 2 சமுத்திரமாக இருக்குது. சிவநாம பிரபாவம் ஒரு சமுத்திரம், சிவமகிமை ஒரு சமுத்திரம். 2 சமுத்திரத்தையும் நாம் ஏதோ அப்படி சமுத்திரஸ்தானம் ஒரு 10 நாளில் பண்ணும்படியாக சுவாமி நமக்கு சார அனுகிரகம் பண்ணார். ஏன்னா அவளே பரமேஸ்வர ஸ்வரூபமாக இருக்கிறதுனால தான் அப்படி அவர் மனசில் அப்படி தோணும். சிவமகிமே சொல்லணும்னு பரமேஸ்வர பரமா சொல்லணும்னு அவருக்கு தோணுதே சிவஸ்வரூபமாக இருக்கிறதுனால தான் அப்படி தோணும்படியாக ஏற்படுத்தோன்னு நினைக்க முடியாது இருக்குது. இப்போ இந்த சிவநாம பிரபாவத்தை அவனை கொண்டாடி சொல்லியிருக்காள். சிவநாமா ஜென்மாவை கரையேற்றி வைக்கும். அது ஒன்று. இப்போ ஹரிநாமா காப்பாற்றும். உனக்கு எந்த ரூபத்தில் மனசு ஈடுபடுறதோ, சில பேருக்கு சிவன்ட்டு ஈடுபடுறது, சில பேருக்கு நாராயண்ட்டு ஈடுபடுறது, சில பேருக்கு முருகன்ட்டு ஈடுபடுறதோ, உனக்கு எந்த தெய்வத்தில் மனசு ஈடுபடுறதோ அந்த நாமாவை சொல்லு. வித்தியாசம் ஒன்றும் கிடையாது, இருக்கிறது ஒரே பரமாத்ம ஸ்வரூபம் தான். இந்த பேர் மாத்திரம் மாறுறது. பாம்பே தான் போய் பார்த்தீங்கன்னா தீபாவளி போது இந்த ஆர்னமெண்டல் லேண்டன் ஒவ்வொரு வீட்லேயும் இந்த பால்கனியில் தொங்கின்னு இருக்கும். உள்ளே ஒரு பல்பை போட்டு விட்டுடுவா, ஒரு கனெக்ஷன் கொடுத்துட்டாக்க 4 பக்கத்தில் 4 கலரில் இந்த கலர்டு பேப்பர் வச்சு ஒட்டியிருப்பா. ஒரு பக்கத்தில் பார்த்தா பச்சையாக இருக்குது லைட்டு, இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தா ஷேப்பாக இருக்குது, அந்த பக்கம் நீளமாக இருக்குது, இந்த பக்கம் மஞ்சளாக இருக்குது. இருக்கிறது ஒரே லைட்டு தானே. அதான் அத்வைதம். நேற்றுக்கு சொன்ன மாதிரி நீ பார்க்குற போது ஹரிங்கிற, ஹரனுங்கிற, முருகனுங்கிற, கணபதிங்கிற, அம்பாளுங்கிற, ஐயப்பனுங்கிற, நீ என்ன வேணால் சொல்லிட்டு போ. ஆனால் இருக்கிறது ஒரே உள்ளே இருக்கிறது லைட்டு ஒன்று தான். அது வெளியிலேருந்து நீ கலர் பேப்பரை பொறுத்து எந்த கலரில் பார்க்குறியோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல தோணும். நீ அபிஷேகம் பண்ணுறபோது லிங்கம் வெள்ளையாக இருக்கேன்னு தோணும், ஷீராபிஷேகம் இருக்கிற போது அடுத்தாப்பில்
தேனால் அபிஷேகம் ஆனால் தேன் வர்ணமாக இருக்குது, ஹனி ப்ரௌனாக இருக்குது. அடுத்தாப்புல ஒருத்தர் மூணாவது கொஞ்சம் லேட்டாக வந்தார், சந்திராபிஷேகம் ஆகிற போது வந்தார். ஓ, சந்திரவர்ணம் தான் போல் இருக்குது பரமேஸ்வரனுக்கு அப்படின்னு நினச்சார். வாஸ்தவத்தில் சந்திரவர்ணமும் இல்லை, அவருக்கு தேன் வர்ணமும் இல்லை, இந்த பாலுடைய வெள்ளை வர்ணமும் இல்லை, வர்ணமே இல்லாமல் அவர் நிர்குணமாக இருக்கக்கூடிய சுத்த ஸ்படிக சங்காசமாக இருக்கார். நீ என்ன அபிஷேகம் பண்ணுறியோ அந்த வர்ணத்தை அந்த சமயத்தில் தரிக்கார். இதுதான் அத்வைதம் தான். இதுதான், அதாவது வாஸ்தவத்தில் பகவானுக்கு ஒரு குணம் இல்லை, நீ எப்படி பார்க்குறியோ அதுக்கு தகுந்தாப்புல ஆராதனை பண்ணிக்கலாம், தப்பு இல்லை. ஏன்னா எல்லா ரூபத்துலேயும் அவர் தான் இருக்கார். இப்போ இந்த ரூபத்தில் மாத்திரம்தான் இருக்காருன்னு சொல்லுவானே. சர்வம் கல்விதம் பிரம்மான்னு சொன்னால் எல்லாமே பிரம்மம்னு சொல்கிற போது இப்போ இந்த ஒரு ரூபந்தான் பிரம்மம், வேறு ரூபம் பிரம்மம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லையே. எல்லாமே அதனால தான் அத்வைதத்தில் இது ஒரு பெரிய சௌரியம். நமக்கு எந்த சித்தாந்தமாக இருந்தாலும் ஒத்துக்கலாம். ஏன்னா எல்லோரும் ஏதோ ஒரு ஆங்கிள்லேருந்து பார்த்துருக்கா, இந்த ஆங்கிள் எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஹோலிஸ்டிக்காக பார்க்கக்கூடாது அத்வைதம். அப்படி சிவநாமாவோ ஹரிநாமாவோ நாராயணநாமாவோ ஏதோ ஒரு நாமா உனக்கு எந்த நாமாவில் மனசு ஈடுபடுறதோ அந்த நாமாவை ஜெபம் பண்ணணும். ரெண்டு காரியங்கள் தான் நம்ம பண்ணக்கூடியது. பரமேஸ்வரன் நினைக்கணும் மனசால், சிவநாமாவை முடிஞ்சு மட்டும் கீர்த்தனை பண்ணணும். சாயங்காலம் நித்தியம் பிரதோஷத்தன்னைக்கு கூட கொஞ்சம் நாமா பண்ணணும். ஏன்னா இந்த பிரதோஷத்தன்னைக்கு எல்லா தெய்வங்களும் வந்து பரமேஸ்வரனுடைய சன்னதிக்கு அவள்லாம் வந்து சேர்ந்து விட்றா. அதனால தான் பிரதோஷ காலத்தில் போய் வேறு தெய்வங்களை போய் தரிசனம் பண்ணாதேன்னு விட்டாள். சூத சங்கீதையில் சொல்கிற போது இந்த பிரதோஷே ஹரிம் பஷ்யேது நிருசிம்மம் ராகவம் வினா, நிருசிம்மனுடைய சன்னதி ராமனுடைய சன்னதி மாத்திரம் விதிவிலக்காக சொன்னாள். மீதி சன்னதிகளில் போய் தரிசனம் பண்ணாதேன்னு விட்டாள். மீதி சன்னதிகள் குறைன்னு அர்த்தம் இல்லை, அங்கே இருக்கக்கூடிய தெய்வங்கள் எல்லாரும் இங்கே வந்து விடுறாள். பிரதோஷ காலத்தில் பரமேஸ்வரனை ஆராதிக்கிறதுக்காக வந்துடுறாள். இப்போ ஏற்பட்ட சுலபமான ஒரு மார்க்கம் இருக்குது, சிவா 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 சிவான்னு. அதனால தான் நான் மறப்பினும் சொல்லுனா நமச்சிவாயவேன்னு சொன்னேன். நான் மறந்து போனால் பரவாயில்லை, நாக்கே நீ மறக்காத. அது வந்து மசில் மெமரின்னு பேர். இப்போ ஒரு 10 செகண்டுக்குள்ளே தான், வித்தின் 10 செகண்ட்ஸ் இருந்தால் தான் யூ கேன் ஈவன் ட்ரீம் ஆஃப் standing in the starting line for the 100 meters dash in the Olympics. 10 seconds தாண்டி போய்ட்டால் you are not qualified. It must be sub 10 seconds. இந்த 10 செகண்ட் ஓடுறதுக்கு 10 வருஷம் ட்ரெயின் பண்ணுறான். ஆமாம், சின்ன வயசுலேருந்து ட்ரெயின் பண்ணி காத்தாலேருந்து ராத்திரி மட்டும் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங், டயட்டில் எத்தனையோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸு, எக்ஸசைஸு, அவன் ஓடுறது ஒரேடியாக ரொம்ப ட்ரெமெண்டஸ் டிசிப்ளின் தேவையாக இருக்குது. இந்த ஒரு கோல்டு மெடல் 10 செகண்ட் தான் வேலை. அந்த 10 செகண்டுக்கு 10 வருஷம் ட்ரெயின் பண்ணுறான். எதுக்காகனாக்க அந்த ஸ்டார்டர்ஸ் கன் ஃபயர் பண்ண உடனே இன்ஸ்டன்டேனியஸாக டேக் ஆஃப் பண்ணோம். ஒரு செகண்ட் அங்கே தங்கின, ஒரு செகண்டுங்கிறது இட்ஸ் அன் எட்டர்னிட்டி ஆஃப் டைம். அந்த 100 meters டேஷில் தான் பார்த்தீங்கன்னாக்க தட் இஸ் சப்போஸ் டு பி தி கிங் ஆஃப் தி அத்லெட்டிக்ஸ். 100 meters அது வந்து 1 second represents an eternity of time, where time is measured in microseconds. It is measured. அதுக்கு ஸ்பெஷல் வாட்சஸ் எல்லாம் இருக்குது, க்ரோனோமீட்டர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. 0.001 செகண்டாக இருந்தால் கூட இட் மே மேக் எ டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் கெட்டிங் அ மெடல் அண்ட் நாட் கெட்டிங் அ மெடல். பிட்வீன் கோயிங் ஆன் தி போடியம் அண்ட் நாட் கோயிங் ஆன் தி போடியம் கேன் பி டிட்டர்மின்ட் பை ஆஸ் மச் as 100th or 1000th of a second. அந்த வித்தியாசம் கூட இட் மே டிட்டர்மின். அதனால் அந்த ஸ்டார்டர்ஸ்கள் வந்தவொடனே தேர் வில் பி எக்ஸைட்மெண்ட். நினச்சி பாருங்கோ, எத்தனை பேர், எத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜனங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கா, டிவியில் பார்த்துட்டு இருக்கா. அதை இது மாதிரி பார்க்குறான்னு தெரிஞ்ச உடனே விரவத்து போயிடாதோ. சாதாரணமாக இருக்கிறவளுக்கு ஒரு டென்ஷன் வந்துடும், ப்ரெஷர் வந்துடும். இது எல்லாத்தையும் ஷட் ஆஃப் பண்ணிட்டு யூ மஸ்ட் பி ஏபிள் டு கான்சன்ட்ரேட் ஒன்லி ஆன் தி ஜாப் ஆன் ஹேண்ட். அப்போ இவன் ஏதாவது கொஞ்சம் மைண்ட் ஒரு க்ஷணகாலம் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுதான், தட் 1 second இஸ் வெரி காஸ்ட்லி. ஒரு செகண்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா என்டையர் கேரியர்ஸ் வில் பி லாஸ்ட். அதனால் ஸ்டார்டர் கன் கேட்ட உடனே புத்தி யோஜனை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி, மனசு யோஜனை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி காலானது ஓடணும். அது மசில் மெமரின்னு பேர். அது 10 வருஷமாக ஓடி 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 அந்த ஸ்டார்டர்ஸ் கன் கேட்ட உடனே இட் மஸ்ட் டேக் ஆஃப். அந்த மாதிரி மசில் மெமரியை நம்ம நாக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னா, யமதர்மராஜா வரும்போது இவன் யோஜனை பண்ண வரதுக்கு முன்னாடியே யோஜனை பண்ணுறான். இது மாதிரி வேண்டிய ஒருத்தர் என்ன பண்ணிவிட்டார்,
என்கிட்ட ரொம்ப ஃப்ரீயாக பேசிட்டு பாவம் அவருக்கு திடீர்னு ஒரு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது எடுத்து அவர் சொல்கிறார், எங்கள் அப்பா 90 வயசு மட்டும் இருந்தார், நானும் அந்த வயசுக்கு போகும்போது நினச்சிருந்தேன் இன்னும் ரொம்ப வருஷம் இருக்குது அதுக்கு. இதெல்லாம் போது இமேஜின் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். அவள் மாமி பாவம் நீங்கள் அதெல்லாம் யோஜனை பண்ணாதங்கோ, இப்போ மருந்து சாப்பிட்டு போய் சாப்பிட ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படியே பார்த்து மாமி சொல்கிறேன். நாம் அவர் பாவம் அவரை சொல்லி கொடுத்தமில்லை, அவருக்கு மேஜர் ஆப்ரேஷன் ஆகிருக்கு. ஒரு கவலை, ஏதோ மனசு உயிருக்கு ஆபத்து வந்துட்டு போகணும் ஒரு கவலை வந்துடுச்சு. இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் ஆகிற போதே கவலை வருதுன்னா தெற்குலேருந்து 2 பேர் வந்துவிட்டோம்னா எப்பேற்பட்ட கவலையாக இருக்கும். அந்த சமயத்தில் போய் சிவநாமாசலத்தோடுமா ஒரேடியாக அதிபீஷண கட்டுபாஷண யமகிங்கர பட்டதி கிருததாடன பரிபீடன மரணாகம சமயே உமயாசக மமசேதசி யமசாசன நிவசம் சிவசங்கர சிவசங்கர ஹரமே ஹர துரிதம். ரொம்ப பிரசித்தமான ஸ்லோகம். ஜெயமங்கல ஸ்லோகத்தில் எங்கள் பெரியவா இந்த ஸ்லோகத்தை பிரசுரம் பண்ணியிருக்கா. அதி பயங்கரமாக இருக்கக்கூடிய யமபட்டர்கள்லாம் வரக்கூடிய சமயத்தில் கிருத்தத்தாடனை அவன் ஒருமனை வர மாட்டான். பூர்ணகும்பம் எடுத்துட்டு ராஜாதி ராஜாய பிரசக்கிய சாகினே மந்திரம் சொல்லிட்டு அவரும் அவன் வரும்போது வெட்டு குத்து இவனை தீர்த்துக்கிட்டு சிந்தி பிந்தீதி வாதினா கிருத்தாந்தஸ்ய தூதேஷு சண்டேஷு கோபாத் தக சிந்தி பிந்தி இதி மாம் தர்ஜயத்சு மயூரம் சமாருக்கியமாவகிதித்வம் புரசக்திமானிகி மமாயாகி சீக்கிரம்னு சுப்பிரமணிய பூஜங்கத்தில் சொன்னேன். அவன் பயங்கரமாக அதிபீஷண கட்டுபாஷண வார்த்தையை கேட்டாலே சப்தநாடிகள் ஒடுங்கி போயிடும். அப்படி மிரட்டின்ண்டே வருவாங்க. அதிபீஷண கட்டுபாஷண யமகிங்கர பட்டதி. யமகிங்கரன்னு சொன்னாலே பயமாக இருக்குது. ஒரு கோஷ்டியாக வருவானா. யமகிங்கர பட்டதி கிருத்ததாடன பரிபீடன மரணாகம சமயே. அந்த சமயத்தில் என்ன பண்ணோம், எங்கள் அம்மா பரதேவத்தை இருக்காளே அவள் கருணாஸ்வரூபிணி உமையா சக மமச்சேதசி. சும்மா வரப்படாது, காலனை உதச்சி தள்ளின காலாச்சே. அப்பேற்பட்ட காலகா கிருபாநிதிக்குன்னு சிவாஷ்டோத்திரம். அந்த காலகாலனாக இருக்கக்கூடிய நீ அந்த சமயத்தில் வரணும். யமசாசன நிவசன் சிவசங்கர சிவசங்கர ஹரமே ஹர துரிதம். எத்தனை நாம வந்துட்டு பாருங்க கால ஸ்லோகத்தில். சிவசங்கர சிவசங்கர ஹரமே ஹர துரிதம் 6 நாமா. அதில் ஸ்ட்ரிக்டாக பார்த்தா 5 நாமா. 1 வர்பு. ஹரமே ஹர துரித்தம்னு சொல்லும்போது ஹரா மே துரித்தம் ஹரா. மே துரித்தம் ஹராங்கிற போது ஹராங்கிறது வர்பு, திருடணும்னு அர்த்தம். என் கஷ்டத்தை நீ திருடணும்னு அர்த்தம். ஹரான்னு நவுனா எடுத்துருந்தால் பரமேஸ்வரனை கூப்பிடக்கூடிய சப்தமாக இருக்குது. அந்த வர்பாக வந்தாலும் சிவநாமாவாக இருக்கணும். அதான் இங்கே சுவாரஸ்யம். சிவசங்கர சிவசங்கர ஹரமே ஹர துரிதம். அந்த சமயத்தில் பகவன் நாமா வாக்கில் வராது. யமபட்டர்கள் வரும்போது தெற்குலேருந்து பயம் வரக்கூடிய சமயத்தில் நாமா வருமா. உடம்பு ஸ்வஸ்தமாக இருக்கிறபோது மனசு சாந்தமாக இருக்கிறபோது சொல்லி 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 அந்த ஃபைனலாக அந்த ஸ்டார்டர்ஸ் கன் சவுண்ட் ஆகிறபோது மசில் மெமரி டேக் ஓவர் பண்ணுற மாதிரி 10 செகண்டுக்காக 10 வருஷம் ட்ரெயின் பண்ணுற மாதிரி கடைசி ஒரே ஒரு செகண்ட். அவனுக்காவது 10 செகண்ட் டைம் இருக்குது, இவனுக்கு 1 செகண்ட் கூட டைம் இல்லை. அந்த ஃபைனல் செகண்டுக்காக ஜென்மா முழுக்க ஏதாவது ஜென்ம சாபல்யம். கடைசியில் பாகவதத்தில் போய் சொன்னாள், அந்தே நாராயண ஸ்மிருதிகி. ஜென்மாவுடைய பரம சாபல்யம் என்ன, கடைசியில் பகவானுடைய ஸ்மரணம் ஏற்படணும். அதுக்காக சிவராமாதனம் சொல்லி அபியாசம் பண்ணிக்கணும். அப்படி ஒரு சம்பிரதாயம் நம்ம தேசத்தில் ஆயிரக்கணக்கான கிராமங்களில் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக இருந்திருக்கு. சாயரக்ஷா எடுத்துனாக்க சந்தியாவனம் பண்ணி உடனே இந்திராட்சி கவச்சம் படிப்பா, விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் பாராயணம் பண்ணுவா. இதெல்லாம் எல்லா குடும்பங்கள்லேயும் இருந்தது. இப்போ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் யார் பாராயணம் கேட்டால் டேப்பை போட்டு விட்டுவிட்றா. விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் ரொம்ப பேருக்கு. இப்போ விஷ்ணு சஹஸ்ரநாமம் சொல்லிட்டு இருக்கிறவா எல்லாரும் குழந்தைகளாக இருக்கும்போது அந்த மாதிரி கோஷ்டியில் உட்காந்து தாத்தாவோ பாட்டியோ சஹஸ்ரநாமம் சொன்னாங்க. சாப்பாடு ரொம்ப பாட்டி சாப்பாடு ஒன்றும் பஞ்சபட்ச பரமானம் இல்லை. மோரிஞ்சாவும் இந்த மோரிஞ்சா ராத்திரி கிடைக்காம போயிட்டு போகிறதுக்காக பயந்துட்டு உட்காருவா. பாதியில் ஓடி போயிடும் குழந்தைகள். இங்கே பாதி அங்கே பாதி அப்படி கேட்டு கேட்டு காலக்கிரமத்தில் கொஞ்சம் சரிப்படுத்திட்டு சஹஸ்ரநாமம் நெட்டுவாயிடும். இப்படி தான் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஒரு வழக்கம் இருந்தது. சில வருஷங்கள் முன்னாடி எனக்கு ரொம்ப வேண்டிய ஒருத்தர் வருத்தப்பட்டிருந்தார். அந்த ட்ரெடிஷனானது அடியோடு போயின்னு இருக்கேன். குழந்தைகள்லாம் சேர்ந்து உட்காந்து சஹஸ்ரநாமம் சொல்கிறதோ இல்லை இந்த இந்திராட்சி சிவகச்சம் கேரளாவில் ரொம்ப பிரசித்தமாக இருக்குது. அந்த சொல்கிறதெல்லாம் அந்த பழக்கங்கள்லாம் விட்டு போயின்னு இருக்குது. அதெல்லாம் நமக்கு வாயில் நுழையிறதோ இல்லையோ சிவசிவா சிவசிவா சிவசிவான்னு சிவநாமா சொல்லலாம், ராமநாமா சொல்லலாம். அவளுக்கு எந்த ஒரு நாமாவில் ருச்சி இருக்கோ அந்த நாமாவை சொல்லலாம்.
சிவ மகிமைக்கு பிரயோஜனம் என்னன்னாக்க சிவநாமா வாக்கில் இருக்கணும், பரமேஸ்வர ஸ்மரணம் இருக்கணும். காளிதாசன்ட்டு ஆரம்பித்தோம். வாகர்த்தாவிய சம்பிருத்தோ வாகர்த்த பிரதிபத்தியே ஜெகதப்பிதரோ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரம்னு ஆரம்பித்தோம். 10 நாள் முன்னாடி 12 நாள் முன்னாடி பூர்த்தியும் காளிதாசனோடு பண்ணுவோம். காளிதாசன் சாகுந்தரத்தில் பூர்த்தி பண்ணுறது இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லியிருக்க. கடைசி பரமசிவபக்தர் அவர் சொன்னார், பிரவர்த்ததாம் பிரகிருதி ஹிருதாய பார்த்திவா சரஸ்வதி ஸ்ருதிமகிதாமகீயதாம். ஜனங்களுடைய ஹிதத்துக்காகவே ராஜா பிரவர்த்திக்கட்டும். பிரவர்த்ததாம்னு சொல்வது பிரார்த்தனை, பிரார்த்தனாயாம் தோட்னு அப்படி கிராமட்டிக்கல் யூசேஜ். இது பிரகிருதிகளுடைய நன்மைக்காக ராஜாக்கள் பிரவர்த்திக்கட்டும். ஜனங்களுக்கு எது பிரியமோ அதில் பிரவர்த்திக்கணும்னு சொல்ல, அவள் நன்மைக்காக பிரவர்த்திக்கட்டும். வேதத்தால் கொண்டாடப்பட்ட சரஸ்வதி அவள் கொடி கட்டி பறக்கட்டும். சரஸ்வதி ஸ்ருதிமகிதா மகீயதா மமாபிச்ச க்ஷபயது நீர்லோகிதா புனர்பவம் பரிகத சக்தியில் ஆத்மபூகு. மமாபி யோகியதையே இல்லாத எனக்கு கூட மறுஜன்மா இல்லாதபடி பரமேஸ்வரன் பண்ணணும். இந்த அரை ஸ்லோகத்தையாவது சிவபூஜை வச்சுருக்கிறவா எல்லாரும் கடைசியில் மமாபிச்ச க்ஷபயது நீலலோகிதா புனர்பவம் பரிகத சக்திராத்மபூகு. எப்பேற்பட்ட பிரார்த்தனை! அதை சிவபூஜையில் கடைசியில் இந்த ஒரு 6 ஸ்லோகத்தை சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணலாம். வேறு என்ன பண்ணும்? மமாபிச்ச க்ஷபயது நீலலோகிதா மமாபிச்ச க்ஷபயது நீலலோகிதா புனர்பவம் பரிகத சக்தியில் ஆத்மபூகு. விஷ்ணு பக்தராக இருந்தால் அந்த ஸ்லோகத்தை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிறது, விஷ்ணுவுக்கு பொருந்த மாதிரி அது அப்படி மாற்றிக்கிறது. ஆனால் கடைசியில் பிரார்த்திக்கிறது இதுதான். மறுபடியும் ஜென்மா இல்லாமல் பண்ணோம். இந்த பிரார்த்தனை தான் செய்கிறதுக்கு. வேறு இதுக்கு பலஸ்ருதி சொல்கிறதா இருந்தால் பரமேஸ்வர மகிமையில் ஈடுபட்டவா எல்லாருக்கும் பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகம், பார்வதி பரமேஸ்வராவுடைய அனுகிரகத்தோட பார்வதி பரமேஸ்வராவுடைய பிரத்யக்ஷஸ்வரூபமாக நம்ம வாழ்நாளில் இருந்த மகாபெரிவா சிவன் சார் 2 பேருடைய அனுகிரகத்தாலையும் எல்லாருக்கும் தீர்க்கமான ஆயுசும் திடகாத்திரமான ஆரோக்கியமும் ஸ்திரீகளுக்கு தீர்க்க சௌமங்கல்யமும் அஷ்டைஸ்வரிய சமிருத்தியும் தர்மத்துக்கு விரோதம் இல்லாத சகல மனோரத அவாப்தியும் எல்லாத்துக்கும் மேலாக பகவத் சரணாரவிந்தத்தில் குரு சரணாரவிந்தங்களில் எல்லை இல்லாத சாஸ்வதமான ஸ்திரமான அகைதுகமான பக்தியும் கொடுக்கணும்னு பிரார்த்திச்சுக்கிறது. எங்கேயாவது இந்த 10 நாட்களில் ஒரு க்ஷணகாலமாவது உங்கள் ஹிருதயத்தை தொடும்படியாக பிரவச்சனம் அமைஞ்சிருக்குமே. ஆனால் அதுக்கு ஒரே காரணம், வேறு காரணம் அடியனுக்கு தெரியாது. அடியனுடைய மானசீக குருநாத்தாள் இப்போது சேலத்தின் அருகில் சின்ன திருப்பதி என்ற புண்ணியக்ஷேத்திரத்தில் சமாதிஸ்தாளாக பிரகாசிக்கக்கூடிய செங்காதுபுரம் பெரியவாளுடைய அனுகிரகமும், நடமாடும் தெய்வமாக 100 வருஷங்கள் நம் மத்தியில் இருந்து ஆட்கொண்ட மகா பெரியவாளுடைய அனுகிரகமும், பெரியவாளுடைய மாற்று ரூபமாக இருந்த சாருடைய அனுகிரகம், ட்ரிப்ளிகன் பெரியவாளுடைய அனுகிரகம், மாதாபிதாவுடைய ஆசீர்வாதம் தான் காரணம். அந்த குரு சரணாரவிந்தங்களில் உங்கள் ஒவ்வொருத்தருடைய சார்பிலையும் அடியனுடைய சொந்த சார்பிலையும் அனந்த கோடி வந்தனங்களை சமர்ப்பணம் பண்ணி குருவர்களும் திருவர்களும் சேர்ந்திருந்து உங்கள் எல்லாரையும் தலைமுறை தலைமுறையாக ரட்சிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மனப்பூர்வமாக வியாசப்பீடத்திலிருந்து பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறது. பகவான் பேச வைக்கிறான் பேசுகிறோம், பாட வைக்கிறான் பாடுறோம். நாம் நினச்சி ஒரு காரியம் நடக்காது. அவன் என்ன சங்கல்பம் பண்ணுறானோ அதுக்கு இஸ் மாஸ்டர்ஸ் வாய்ஸாக இருக்கிறதுக்கு தான் சுவாமி நமக்கு அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். இந்த உபன்யாசமே அதுக்கு ஒரு நிதர்சனமான பிரமாணம். நான் சிவமகிமைன்னு சொல்கிறபோது மனசு மென்டலாக என்ன நினச்சிருந்தேன், 12 நாளில் பொதுவாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு 8 நாளில் கவர் பண்ணும்போது, ஒரு நாளைக்கு நிறையா விபூதி மகாத்மியம், ஒரு நாளைக்கு ருத்ராட்ச மகாத்மியம், இதெல்லாம் சொல்லணும். 4 நாளில் 2 நாள் தக்ஷயஜத்தையும் சிவநாம பிரபாவம் சொல்லி, தட்சிணாமூர்த்தி பிரபாவம் ஒரு நாள் சொல்லி பார்வதி கல்யாணத்தோடு முடிக்கணும்னு நினச்சிருந்தேன். கதாபாகத்துக்கே போக முடியல. இதுவே நான் விபூதி மகாத்மியத்தும் ருத்ராட்ச மகாத்மியம்லாம் பிரவேசமே பண்ணல. ஸ்காந்தத்தில் ரொம்ப விஸ்தாரமாக இருக்குது, உபதேச காண்டத்தில் இருக்குது. ஆனால் இது என்ன முடிஞ்சதோ ஏதோ சில விஷயங்களை டச் பண்ணும்படியாக பரமேஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணார். டச் பண்ண மட்டும் சந்தோஷம். ஏன்னா வாட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் இஸ் நாட் ஹவு மச் யூ ஆர் ஏபிள் டு கன்வே, ஹவு யூ ஆர் ஏபிள் டு கன்வேங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு டச் யுவர் ஹார்ட், அதான் ரொம்ப முக்கியம். நம்ம டச் பண்ணுறது யாரோ ஒருத்தரை டச் பண்ணணும், அதுதான். அது மாதிரி அனுகிரகம் பெரியவாளுடைய அனுகிரகம் இருந்தால் நடக்கும்.
அந்த ஒரு பாக்கியத்தை 10 நாள் நம்ம சேர்ந்து இருந்து அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியத்தை சார் அனுகிரகம் பண்ணிருக்கார். இந்த இடத்துல சாருடைய சாநித்தியம் விசேஷமாக நமக்கு அனுகிரகமாக அமைஞ்சிருக்கு. அனுகிரகத்தால் ஏற்பட்ட வாக்கை பகவத் சரணாலயத்திலையும் ஆச்சாரிய வரியாளாக இருக்கக்கூடிய மகாபிரிவா சாருடைய சரணத்திலையும் அந்த வாக்கு எல்லாத்தையும் அர்ப்பணம் பண்ணி இப்போ பூர்த்தி பண்ணிக்கிறது. பூமன்காயேன வாச்சா முகுரபி மனசா त्वद्बल प्रेरितात्मा यद्यत् कुर्वे समस्तं तदिगपरतरे त्वय्यसौ अर्पयामि आत्मा त्वं गिरिजामतिः परिजनाः प्राणाः शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयोः प्रदक्षिणगतिः स्तोत्राणि सर्वः गिरः यद्यत्कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनं प्रदीपज्वालाभिः दिवसकरनीराजनविधिः सुधासूतेश्चन्द्रोपलजललवैः अर्घ्यरचना स्वकीयैरम्भोभिः सलिलनिधि सौगित्यकरणं त्वदीयाभिः वाग्भिः तव जननि वाचां स्तुतिर्यं तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरीन्दुमुखि सुमुखीभिरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामदने भवती कृपया किमुत क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनिरम्यकपर्दिनिशैलसुते अयि मयि दीनदयालुदया कृपयैव त्वया भवितव्यमुमे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथा नुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युदरीकुरुता दुरुतापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनिरम्यकपर्दिनिशैलसुते श्रीरामसौमित्रिजटायुवेदषडाननादित्य कुजार्चिताय श्रीनीलकण्ठाय दयामयाय श्रीवैद्यनाथाय नमः शिवाय महादेव 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 मंगलम मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतनाम यतगे श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायण पराग च रामचंद्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम कांचनाद्रिनिभांगाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मंगलम हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव नमः शिवगाम्यै जगदम्बिके श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सदाशिवायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु सर्वेषां तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नारायण नमोऽस्तु ते तत्सर्वं क्षम्यतां देव महादेव नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि च अतिरिक्तानि क्षमस्व
ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪರಮೇಶ್ವರ ಯಜ್ಞೇಶಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಮಾಧವಾನಂತ ಕೇಶವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಷ್ಣು ಋಷಿಕೇಶ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಶ್ರೀ ಹರಯೇ ನಮಃ ಗುರುವಾಯೂರಪ್ಪ ಶರಣಂ ನಾರಾಯಣ ಅಖಿಲ ಗುರು ಭಗವನ್ನಮಸ್ತೆ ವಾಸುದೇವ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುಮೂರ್ತೆ ತ್ವಾಂ ನಮಾಮಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಗುರುವರ್ಯ ಪಾದುಕೆ ಶರಣಂ